श्रीगुरुभ्यो नमः। अगजानन पद्मार्गं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Welcome to Siddhendra Aradhana 2022 Day 3 morning session. As promised, we are on time in front of you, bringing another excellent and wonderful veteran in Kuchipudi field. I would invite Sneha, my co-host, to talk a few things about him, and then we can go further. Sneha. Good morning, everyone. I hope everyone has been enjoying the programs thus far. Welcome again to day 3 morning session of the Siddhendra Aradhana Festival. And as we try to get as much as possible within these 3 days, we have yet another stalwart of dance with us today. And it is our honor to have him in our studio. Sri Vedanta Venkatanagachalapati Rao hails from the illustrious Vedantam family of Kuchipudi, which is known for its Natya Parampara, or the dance inheritance. He was initiated into dance at the tender age of 5 by his father himself, who had carved a niche for himself in enacting formidable roles in traditional Kuchipudi Yakshaganas. He took to dance like a fish does to water. His precision to footwork, his agility, his ability to emote expressions were apparent at a very young age itself. Vedantam Chalapati wore the mantle of his ancestors with ease. He mastered the quintessential female impersonation, Stri Vesham, of Kuchipudi Natyam with a grace that won him kudos from his gurus as well as scholars. Not to be typecast into singularly female roles, he also took to other male roles with equal comfort. His portrayals of Hiranyakashapa in Bhakta Prahlada Pale, Bali Chakravarti in Sagara Madanam bear testimonial to his prowess. Armed with a postgraduate degree in dance, he has brought the much required stamp of scholarship in the art form. He has performed extensively in prestigious dance festivals throughout India and abroad. Some of them include the Khajuraho Dance Festival, Ananya Dance Festival, Siddhendra Yogi Festivals at Kuchipudi, the Times of India Festival at Hyderabad, etc. He has also performed at the India Habitat Center, New Delhi, Krishna Gana Sabha, Chennai, etc. He has toured the US as part of Empathy's troupe and also has performed in over 70 shows. He has also given various solo performances and conducted workshops in the United States and beyond. He is the first Kuchipudi young artist who received the Sangeet Natak Academy, Government of India, Bismillah Khan Yuva Puraskar Award in the field of Kuchipudi dance in the year 2006. And with immense gratitude, we welcome to our studio. Welcome, sir. Welcome. Thank you so much for joining us today. Good morning. And it is, again, our honor to have you with us. Good morning, Venkat. Really appreciate you coming and joining. Thank you so much. Please, let's continue with it. As Sneha said, he's a veteran in Kuchipudi dance and he hails from a very traditional family of Kuchipudi, and he has an immense knowledge of Kuchipudi and with any other dance form for that matter. But Kuchipudi is his forte, and then we could hear directly from his voice. Welcome again, Venkat. Thank you. థ్యాంక్ యూ కిరణ్ గారు. ఎందుకంటే ఇది మీరు చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇది ప్రోగ్రామ్ అంటాం కన్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో కూచిపూడి పర్ఫార్మర్స్ అవ్వచ్చు, టీచర్స్ అవ్వచ్చు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేయదగ్గ ముఖ్యమైన కార్యక్రమం ఏంటంటే మన కూచిపూడికి ఈరోజు మనం ఇంతమంది కూచిపూడి మీద మనం మన జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాం అంటే దానికి ముఖ్య కారణం సిద్ధేంద్ర యోగి. వారు పెట్టిన విద్య ఇది మనకి. మనం మళ్ళీ ఒక్కసారి టైం స్టార్ట్ అయింది అంటే మళ్ళీ మనం బ్యాక్ అంటే ఎప్పుడో నేను విన్నాను కూచిపూడిలో ప్రతి సంవత్సరం సిద్ధేంద్ర గారికి ఆరాధన చేసేవాళ్ళు అని. సో మనం ఖండాలు దాటి ఇంత దూరం వచ్చినా మన ట్రెడిషన్ని మర్చిపోకుండా, మన రూట్స్ని మర్చిపోకుండా, మనకు ఎవరైతే విద్యను ప్రసాదించారో మన నాట్య కుల గురువుని మర్చిపోకుండా వారికి
గురు వందనం, ఒక ట్రిబ్యూట్. ఈ నివాళులు అర్పించుకుంటే జీవితానికి ఇదే సార్థకత. అంతే అది కదా, మాత్రం అక్షరాల సత్యం. చేయాల్సిన గొప్ప పని అంటూ ఏది లేదు. సో మీరు సిద్ధేంద్ర ఆరాధనోత్సవాలు మొదలు పెట్టడం చాలా సంతోషం నాకు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది. సో దీనికి నా వంతుగా నేను ఒక చిన్న పార్ట్ అవటం నాకు ఇంకా సంతోషంగా ఉంది. చిన్న పార్ట్ కాదండి, చాలా పెద్ద పార్ట్. మీరు యాక్చువల్లీ ఒప్పుకుని యూ కమింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ బ్లెస్సింగ్ ఫ్రమ్ సిద్ధేంద్ర స్వామి ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆల్సో హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ఆల్సో మాస్టర్ గారు. ఏదో నాకు తెలిసిన కొంచెం ఉడతా భక్తి సహాయం అంటారు కదా, అదే నేను చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. అందరినీ ఒక తాటికి తెచ్చి ఈ ఆర్ట్ ఫామ్ ని యూనో కొంచెం అదే యాజ్ ఐ సెడ్ పెద్ద సాగరంలో ఒక చిన్న నీటి పొట్టు లాగా ఉడతా భక్తి సహాయం, అంతకంటే ఏమీ లేదు. ఇది కంటిన్యూ చేస్తూ మీ అందరి ఆశీర్వాదాలతోటి యూనో ఇలా కంటిన్యూ అయిపోతే జీవితానికి సార్థకత లభిస్తుంది. మా నాన్నగారు ఎంతో కృషి చేసి నాకు ఈ ఆర్ట్ ఫామ్ నేర్పించి తీసుకెళ్ళినందుకు. బట్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ, నా హార్ట్ఫుల్ గ్రాటిట్యూడ్ మీరు జాయిన్ అయినందుకు. మీరు కెనడాలో ఉండి 1 hour బిహైండ్ లో ఉన్నా కూడా పొద్దునే తెల్లవారుజామున మిమ్మల్ని లేపి ఇబ్బంది పెట్టి జాయిన్ చేశాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. నేను చూస్తున్నాను కదా, లాస్ట్ ప్రీవియస్ 2 days కూడా చూసాను. చాలా బాగా అందరూ చాలా సంతోషంగా అందరూ పార్టిసిపేట్, ఇది మా ఫంక్షన్ అన్నట్టుగా, ఇది మన ఇంట్లో జరిగేది, ఇది మన ఇంట్లో జరిగే కార్యక్రమమే. మన అందరం ఒక కుటుంబం. కూచిపూడియే కాకుండా మొత్తం మన నాట్య కళ అనేదే ఒక పెద్ద కుటుంబం. వసుదైక కుటుంబకం అంటే మరేదో లేదు, ఇదే మన ట్రెడిషన్ ని ఇలా ప్రోత్సహిస్తూ వెళ్తే ఇక్కడ పిల్లలకు కూడా ఏదో కొంత గొప్ప నేర్పించిన వాళ్ళం అవుతామని నా చిన్న సహాయం, చిన్న ప్రయత్నం, అంతకంటే ఏం లేదు. సో మన సిద్ధేంద్ర ఆరాధన ఇది 2వ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ we're doing it second year, and first year we had Rama as our theme. It's again very vast subject. This year we have Abhinaya. Well, to be very very precise, అష్టవిధ నాయక అవస్థస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. మొత్తం throughout festival it's abhinaya aspects, and how, what are the nuances before, after and all. And Kuchipudi, Abhinaya, they are like twin sisters. They can't be separated, or they are like inborn with that. So Adi, knowing you is what we wanted to know, and especially యక్షగానం నుంచి వచ్చిన పరంపర మనది. ఆ దాంట్లోను అండ్ ఈ భామ కలాపం, విచ్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ piece where Satyabhama's actions, and you being an impersonating Satyabhama from childhood, how is that? And then Satyabhamalo, I mean too many questions ఒకటే సారి అడిగితే మళ్ళీ మనం, సో మీరు మీరు చెప్పండి, మొదలు పెట్టండి. అండ్ హౌ ఈజ్ ఇట్ అభినయ ఇన్ కుడి, and then we can go from to Bhama Kalapam. Yeah, sure. 100%. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఈ రోజున మీ అందరి ముందు ఒక చిన్న పేరు, అందరూ ప్రేమగా వెంకు అని పిలిచినా, వెంకటాచలపతి అని పిలిచినా, వాట్ ఎవర్. సో దీనికి ముఖ్య కారణం నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు, మా అమ్మ నాన్న. సో వాళ్ళకి ముందు నేను కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటూ, అలాగే ఈ మాత్రం తెలిసిన 4 విషయాలు చెప్పగలుగుతున్నానంటే నేను నేర్చుకున్న గురువులు కృపది. సో ఆ గురువులు చాలామంది దగ్గర చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను కాబట్టి వాళ్ళందరికీ, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ, మీరు అన్నట్టుగా కూచిపూడి స్టార్ట్ అయిందే నాటకం ధర్మం మీద, అభినయ మీద స్టార్ట్ అయింది. ఫండమెంటల్గా మనకి మన నాట్య ధర్మంలోనే అభినయం అనేది మనకి ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. అభినయం లేనిది కూచిపూడి లేదు, కూచిపూడి లేనిది అభినయం లేదు అన్నట్టుగా ఇదే మెర్జ్ అయిపోయింది. దీంట్లో మెయిన్గా నేను చూసింది ఏంటి అంటే, ఒక్కొక్క గురువుది ఒక్కొక్క స్టైల్, ఒక్కొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఇది ఉంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను చూసినంత వరకు నేను విన్నది ముందు ఆడవేషంలో చాలా ఫేమస్ అంటే వెంపటి వెంకటనారాయణ గారి దగ్గర నుంచి, అంతకుముందు చాలామంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు మాస్టర్ గారి ముందు కూడా కూచిపూడి గురువులు లేరా అంటే ఉన్నారు, చాలామంది ఉన్నారు. కానీ ఒక వ్యక్తి
తర్వాత ఒక 100 సంవత్సరాల తర్వాత వరకు ఒక ఇంపాక్ట్ ఇస్తారు. సో వాళ్ళనే మనం లెజెండరీస్‌గా మనం మనసులో పెట్టుకుంటాం. అవును. అవును. గుర్తుపెట్టుకుంటాం. సో అలా వెంపటి వెంకటనారాయణ గారు ఆ ఆడవేషానికి ఒక ప్రత్యేకత, ఒక గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది గుర్తింపు వెంపటి. సో అందుకని మనకున్న కూచిపూడి మూర్తిత్రయం అని పిలుచుకునే చింతా వెంకటరామయ్య గారు, వేదాంతం లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి గారు, వెంపటి వెంకటనారాయణ గారు. ఆయనకి అక్కడ స్థానం ఇచ్చాం. మూర్తిత్రయంలో ఆయనకి స్థానం ఇచ్చి పూజించుకుంటున్నాం. సో అప్పట్లో నేను విన్నది ఏంటంటే వెంపటి వెంకటనారాయణ గారు మదనాదరువుని 8 మధ్యళ్ళు దూకేవాళ్ళు అనేవాళ్ళు. సో 8 మధ్యళ్ళు దూకేవాళ్ళు అంటే ఎవరైనా స్టార్టింగ్‌లో ఓకే. వెన్ యూ ఆర్ 4, 6 ఇయర్స్ ఓల్డ్ అప్పుడు ఆ వర్డ్ విన్నప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాము, జంప్ అంటే 8 మధ్యళ్ళు ఇలా పెట్టి ఆయన 8 మధ్యల మీద జంప్ చేసేవాళ్ళేమో, మదనా చెప్తూ దాని మీద జంప్ చేసేవాళ్ళేమో. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. అది 8 మధ్యళ్ళు అంటే అందరికీ తెలిసిందే. అంటే ఒక్కొక్క మృదంగం ఒక్కొక్క కాలం నడిపిస్తుంటే ఒక దెబ్బకి ఒక అక్షరం, ఇంకొక మృదంగం దెబ్బకి 2 అక్షరాలు, ఇంకొక మృదంగం దెబ్బకి 4 డబల్ చేసుకుంటూ 8, 12, 16, 32 తాళం కాలం. ఓ మై గాడ్. ఓకే. సో 8 మృదంగాలు, 8 తాళకాలాలు వాయిస్తుంటే వీళ్ళందరినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ, అభినయం చేసుకుంటూ, మళ్ళీ అందరికీ కరెక్ట్‌గా తాళానికి వచ్చేట్టుగా ఆ మదనాదరువుని ఆయన అభినయించేవాళ్ళు అని దాని యొక్క ఎక్స్‌ప్లనేషన్. సో ఇది విన్నప్పుడు ఫస్ట్‌లో నా జంప్ అన్నప్పుడు ఒక విధమైన వావ్! ఇదేంటి జంప్ ఏంటి? సో అది మనం దాంట్లో డీప్‌గా వెళ్లి తెలుసుకున్నప్పుడు ఇంత పెద్ద మనకి ఉందా అంటే మదన అనే ఆ పల్లవిని తీసుకుని ఇంతగా చెయ్యొచ్చా, ఎలాబరేషన్ చేయొచ్చా అనేది. ఆ తర్వాత ఓకే, అదొక ఇంపాక్ట్ చిన్నప్పుడు విన్నప్పుడు. అభినయం అంటే సో అలా చేయొచ్చని. తర్వాత విన్నది ఏంటి అంటే మా పెదనాన్న గారు తర్వాత కాలంలో ఆడవేషం వెంపటి వెంకటనారాయణ గారి తర్వాత అంత ఫేమస్ చేసింది రాఘవయ్య గారు, వేదాంత రాఘవయ్య గారు. సో ఆయన్ని ఉషా రాఘవయ్య గారు అని పిలిచేవాళ్ళు ఒకప్పుడు. సో ఆ ఉషా అనే బిరుదు సత్యనారాయణ శర్మ గారికి రాకముందు, వేదాంత సత్యనారాయణ శర్మ గారికి రాకముందు వేదాంత రాఘవయ్య గారికి ఉండేది. సో ఆయన ఉషా కన్య వేసినప్పుడు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఆయన 100 ఇయర్స్ బర్త్డే జరిగినప్పుడు ఒక బుక్ ప్రింట్ చేశారు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ దీని నుంచి. అనురాధ గారు ఒక బుక్ కూడా ప్రింట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఆయన ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూని వాళ్ళు ప్రింట్ చేశారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన చెప్పారు, సో మీరు కూచిపూడి నుంచి సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చారు కాబట్టి ఎలా మీ కూచిపూడి ఏదైనప్పుడు ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చింది ఏంటంటే, ఆయన టైంకి వచ్చినప్పుడు ఉషా కన్యలో ఆయన వేసిన ముద్ర అంటే ఇది రాఘవయ్య గారి వర్క్ అనేది ఏంటంటే, ఉషా పరిణయంలో కూడా మనకి అనంగుడున్ ఘనంబడంచు ఆగ్రహించనే చెలియని, జస్ట్ లైక్ మన భామా కలాపంలో మదన ఎలా ఉంటుందో విరహోత్కంఠిత, ఉషాలో విరహోత్కంఠిత దరు అది అనంగుడున్ ఘనంబడంచు. సో ఆయన అది వాళ్ళ గురువు గారు చింతా వెంకటరామయ్య గారు నేర్పించిన తర్వాత, సో ఆయన చేసిన దాంట్లో క్రియేషన్ ఏంటి అంటే పంచబాణ ప్రయోగాలు ఆయన తీసుకొచ్చారు. బాణ ప్రయోగాలు, స్థానాలు అంతకుముందు చేసేవాళ్ళు కాదా అంటే మామూలుగా ఏదో అనంగుడం ఘనంపడంతో అభినయంతో చేస్తూ వెళ్ళిపోయేవాడు. అరవిందం, అశోకం, చూతం, నవమల్లిక, నీలోత్పలం ఈ బాణాలు తీసుకుని వాటి ముద్రలు తీసుకుని అలాగే అవి ఎక్కడెక్కడ ప్రయోగించాలి, ఆ స్థానాల మీద ప్రయోగించినప్పుడు రియాక్షన్ ఏంటి, ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు. ఆయన ఇంటర్వ్యూలో మాత్రం కోడ్ చేశారు ఏంటంటే, నేను దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశాను, ఆ బాణ ప్రయోగాలు నేను చేశాను అని ఆయన చెప్పారు. సో చాలా మంది 5 బాణాలు చేయరు, కన్య కాబట్టి ఆవిడ మీద 5 బాణాల ప్రయోగాలు చేయడం లేదు. బాణ ప్రయోగం అనేది ఆయన తీసుకొచ్చారు. సో అక్కడ నుంచి దాన్ని ఇంకా ఎలాబొరేట్ చేశారు మాస్టర్ గారు. మదనాకు వచ్చిన దాన్ని ఆ రాఘవయ్య గారు చేసిన దాన్ని ఇంకా ఎలాబొరేట్ చేశారు అలా. సో ఇదంతా ఏంటి అంటే మీరు అన్నట్టుగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క యాంగిల్లో అభినయాన్ని తీసుకుంటూ వెళ్ళారు. వెంపటి వెంకటనారాయణ గారి టైంలో నేను విన్నంత వరకు అది మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ముఖజాభినయం ఎక్కువ ఉండేది. సో
సో రాఘవయ్య గారికి వచ్చినప్పుడు ముఖజాభినయంతో పాటు ఆంగికం కొంచెం నృత్యాన్ని కూడా ఆయన యాడ్ చేసుకుంటూ ఆయన చేసుకుంటూ వచ్చారు ఆయన వర్క్. సో మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చేసరికల్లా ఇంకా ఎలాబరేషన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ మారిపోయింది. సో ఈ మధ్యలో రాఘవయ్య గారికి మాస్టర్ గారికి మధ్యలో మనకు చెప్పదగిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే ప్రహ్లాద్ శర్మ గారు, వేదాంతం ప్రహ్లాద్ శర్మ గారు. సో వారిది డిఫరెంట్, అసలు ఆయన స్ట్రక్చరే డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్. ఆయన ఏంటంటే ఆయన అభినయం ఎలా ఉంటుందంటే నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. నేను అంటే నా చిన్నప్పుడు ఆయన చనిపోయారు కానీ ఆయన వర్క్స్ ఇప్పుడున్న పశుపతి రత్తయ్య శర్మ గారు వీళ్ళందరి దగ్గర చూస్తున్నప్పుడు ఆయన టైప్ ఆఫ్ థింక్ ఏంటి అంటే సాహిత్యంలో వచ్చే ఆ విరుపులు అంట. మనం సంగీతంలో మనం ఒక దరువు పాడేటప్పుడు కొన్ని చోట్ల ఆ విరుపు, సో ఆ దానికి తగ్గట్టుగా ఆయన కంపోజింగ్ ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే పశుమర్తి కృష్ణమూర్తి గారి వర్క్స్ మీరు చూసినట్టయితే కనుక ఏదన్నా మనం ఆయన అభినయాన్ని తీసుకుంటే ఆయన ఈజ్ ద ఎలా చెప్పాలంటే అభినయానికి ఇంకా ఆయనే ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ అభినయ అన్నట్టుగా పశుమర్తి కృష్ణమూర్తి గారు. సో ఆయన అభినయం మీరు చూసుకున్నప్పుడు ఆయన కొన్ని విరుపులు విరుస్తారు. అంటే పాటలో అలా అది రిథమిక్ అభినయ. అది ఫేమస్ కూచిపూడికి. అది అంటే మన జతుల్లోనే అభినయం చేసే విధంగా ఉంటుంది. అది మనం ఓన్లీ కూచిపూడికే సాట్ అది. అవును. సో మనకు ఉన్నంత వరకు లభ్యమవుతున్నంత వరకు ఏంటంటే వాళ్ళకి చూడాలి అనుకున్నప్పుడు మనం రెఫర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఓల్డ్ వీడియోస్ ఏం లేవు కానీ వాళ్ళు సినిమా ఫీల్డ్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకున్న విద్యని అక్కడక్కడక్కడ దాన్ని పెట్టుకుంటూ వచ్చారు, సినిమాలో పోకుండా పెట్టుకుంటూ వచ్చారు. అంటే అది చెప్పొచ్చు నాకు అప్రస్తుతం అయినా సరే ఒక చిన్న కోడ్. ఆయన అభినయం ఎలా ఉంటుంది అని మొత్తం తెలుసుకోవాలి అంటే ఒక సినిమా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిది పునర్జన్మ సంథింగ్ ఒక సినిమాలో ఎల్ విజయ లక్ష్మి గారి చేత శివదీక్ష పరురాలునరా అని ఒక జావలి చేయిస్తారు ఆయన. సో ఆవిడ చేస్తుంది ఆ జావలి పశుమతి కృష్ణమూర్తి గారి కంపోజింగ్ అది. సో ఆ జావలి చూస్తే ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి మన కూచిపూడిలో ఉండే ఉస్సి స్టెప్స్ అవన్నీ దాంట్లో ఆయన పెట్టేశారు. సో వాళ్ళేమి ఇంకొక ఫీల్డ్కి వెళ్ళినా వాళ్ళేం దీన్ని మర్చిపోలా. అక్కడ ఎలా పెట్టచ్చు అనేది వాళ్ళు ఆలోచించి చేశారు. సో అక్కడ మనకు తెలుస్తుంది కొన్ని స్టెప్స్ అవన్నీ ఆ ఊసి అడుగులు విరుపులు అండ్ ఎదురు వెళ్ళడం. సో ఆ ఎదురడుగులు చేయిస్తూ ఒక జావలికి ఒక పదానికి అభినయం చేయించచ్చు అనేది అక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అది నృత్యానికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారో ఆ కంపోజిషన్ లో అభినయం కూడా అంతే లెవెల్లో ఉంటుంది దాంట్లో. సో అంటే దానికి మీరు అన్నట్టుగా ఇందాక లిమిట్ లేదు మనకి. అంటే ఇక్కడతో ఇది ఇంతే మనకి మన గురువులు ఇచ్చిన ఒక గొప్ప వరం. అంటే మిగతా డాన్స్ ఫామ్స్ గురించి నేను ఏమి మాట్లాడు, మన కూచిపూడి గురించి మాట్లాడుతున్నా కాబట్టి మనందరికి ఇచ్చింది ఏంటి అంటే మన గురువులు ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇచ్చారు మనకి అంతే. బట్ వాళ్ళు ఏమన్నారు, నువ్వు నీ జ్ఞానం నువ్వు ఎక్స్పాండ్ చేసుకో బట్ కానీ దీన్ని మర్చిపోకు. డైమెన్షన్స్ లోనే ఉండి నువ్వు ఏమన్నా చేసుకో, అసలు ప్లేసెస్ మర్చిపోకూడదు. అది మాత్రం కరెక్ట్. మన ఇక్కడతో ఆగిపోకని ఏ గురువు మన కూచిపూడిలో ఎప్పుడు చెప్పలేదు. అవును. వాళ్ళు ఎంతసేపు అమ్మా నేను నేర్చుకున్నది ఇది నీకు చెబుతున్నాను, నీకు ఇంకా ఏమన్నా తెలిస్తే చేసుకో అంతే. అది పూర్వజన్మ సుకృతం అనుకోవాలో లేకపోతే ఏమనుకోవాలో నాకు తెలియదు కానీ బట్ అందరూ మన గురువులందరూ వెరీ వెల్ మనకి చెప్పి ఒక డైరెక్షన్ ని ఒక పాత్ ని చూపించారు మనకి. సో అవన్నీ విని కొన్ని చూసిన ఇంపాక్ట్ అవ్వచ్చు ఇదవచ్చు. సో నా మీద ఏం పడింది అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను తెలుసుకున్నది అంటే ఒక స్టేజ్ వరకు మామూలుగా నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు అన్నట్టుగా ఇందాక టెండర్ ఏజ్ అంటే చిన్న వయసులో ఆడవేషంలోకి రాలేదు. మరి ఏదో కొంచెం వయసు వచ్చిన తర్వాత ఒక 17-16 వయసు వచ్చిన తర్వాత వేయించారు. సో ఫస్ట్లో అందరూ ఏదో వాళ్ళు చెప్పినట్టు స్టాంప్ గుద్దేశామా అయిపోయింది చేసేది. ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత నేను ఆలోచించింది ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళకి నాట్యంలో మనోధర్మం వీటన్నిటికన్నా ముందు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నీ బాడీ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. మన స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అవర్
ఫిజిక్ కరెక్ట్. మన మన ఫిజిక్ ఏంటి? మన ఫిజిక్‌కి ఏది పనికొస్తుంది? ఒకవేళ మన ఫిజిక్ ఒక దానికి పనికి రాకపోతే దానికి ఆల్టర్‌నేట్ ఎలా మనం చూసుకుంటూ ఎలా వెళ్ళొచ్చు అనేది చూసుకోవాలి. అవును. ఆలోచించి అవును. చేసుకోవాలి. సో, అది నేను తెలుసుకున్నాను. ఒక ఏజ్ వచ్చిందో నాకు తెలిసింది ఏంటి అంటే, ఓకే. మనకున్న ఫిజిక్ ఇది. ఉన్న ఫిజిక్‌లో మనం చేయదగ్గది కొన్నుంటాయి. సో, అవును. అలా చేసుకున్నప్పుడు మనమేమి ఏదో 6 టాల్ ఫీట్ గాదు. అంతకన్నా ఇంకోటి కాదు గదా! సో, కరెక్ట్. నాకున్న లెవెల్‌లో నాకర్థమైంది ఏంటంటే, ఆల్టర్‌నేట్‌గా మనం ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నువ్వు ఏం చేస్తున్నా సరే అల్టిమేట్ మన గోల్ టు ఎంటర్‌టైన్ ఎ పబ్లిక్. మనకొచ్చిన వాళ్ళకి మన విద్యను చూపించి ఏదో చూపించి. గొప్పో వాళ్ళ ఇది మన అంతే. సో, దానికి నేనేం ఆలోచించుకున్నానంటే, ఓకే. సో, పశుమతి కృష్ణమూర్తి గారిలో ఉన్న ఆ విరుపు అండ్ సేమ్ టైము మా మా పెదనాన్నగారు చేసినట్టుగా నృత్య ప్లస్ అభినయ. సో, ఇవన్నీ కలుపుకుంటూ కొంచెం, 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 కొంచెం అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ ఒకటి ఒక చేసుకుంటే ఫ్రేమ్ వర్క్. మనం అట్‌లీస్ట్ కొంతమందినన్నా రీచ్ అవ్వగలం అనేది అప్పుడు కరెక్ట్. తెల్ కరెక్ట్. యాహ్! కొంతమందిని కాదు. చాలా మందిని రీచ్ అయ్యారు. అది మీ అంటే పూర్వకాలం ఎలా ఉండేది మన కూచిపూడిలో అంటే ఓన్లీ మన మగపిల్ల వాళ్ళ పిల్లలకే నేర్పించేవారు. వాటెవర్ సామాజిక పరిస్థితులే కానివ్వండి, ఏ పరిస్థితులైనా కానివ్వండి, ఓన్లీ మగపిల్లలకే తీసుకొచ్చి సో, అప్పుడు మరి ఆడవాళ్ళ ఇంపర్సనేషన్ చేయాలి అంటే దేర్ ఇస్ నో అదర్ గో అండ్ అది కూడా గురువులు చెప్పేవారు. ఓకే. నువ్వు సూట్ అవుతావు అనేసి. అదే అదే నేను విన్నది. నువ్వు అవును. అవును. సూట్ అవుతావు. నువ్వు దీనికి సూట్ అవుతావు. అందరూ అన్నీ చేయలేరు. ఇప్పుడు 10 మంది బాయ్స్ మగపిల్లలు నేర్చుకుని అందరూ భామ లేతే అందరూ ఉష చేయలేరు కదా! సో, నువ్వు దీనికి సూట్ అవుతావు, నువ్వు దీనికి సూట్ అవుతావు అని వాళ్ళు చెప్తే, వాళ్ళు చెప్పింది చేసేవాళ్ళు అని నాకు నేను 100% కరెక్ట్ అండి. ఎందుకంటే మనం ఆహ్, ప్రీవియస్ బుక్స్ వాళ్ళ వర్క్స్‌లో గూడా పీహెచ్‌డీ వర్క్ చాలా మంది మనం చూసాం. ఏంటంటే అదేమి అతిశయోక్తి కాదు. చాలామంది అలా ఎలా చేస్తారని. మనం కూచిపూడిలో పుట్టిన ప్రతి పిల్లవాడికి చెవులు, ముక్కు కుట్టించి ఒక ఏజ్ వచ్చే తర్వాత ఆడవేషం వేయించేవాళ్ళు. ఎందుకు వేయించేవాళ్ళు అంటే నిజంగానే వేయించేవాళ్ళు. ఎందుకు అంటే తెలుసుకోవడానికి. అప్పుడు తెలుసుకునేవాళ్ళు. ఓహో! వీడి అంగశుద్ధి దీనికి ఉపయోగపడుతుంది. దీనికి ఉపయోగపడుతుంది. సో, కరెక్ట్. వీడిలో ఒక లాలిత్యం, ఒక సుకుమారత్వం ఉంది కాబట్టి ముందుకు తీసుకెళ్తాడా లేదా అలా అన్నీ చూసుకొని వాళ్ళేం చూసుకో చేస్తారంటే గ్రేడింగ్ చేసుకునేవాళ్ళు. కరెక్ట్. కరెక్ట్. 100% ఇప్పటికీ అదే ఇన్ జనరల్‌గా గూడా మా చే ఊర్లో చే జరిగితే ఆ ట్రెడిషన్ అయితే కొనసాగుతోంది. ఏ పిల్లలు సూట్ అవ్వచ్చు అని. యాహ్! అది అది కరెక్ట్. అది కూడా అది నాకు చదివినప్పుడు చాలామంది ఇవన్నీ కాదులేండి. ఇవన్నీ అబద్ధాలు. ఏం అబద్ధం కాదు. నేనే ఎగ్జాంపుల్. నాకు తెలుసు 1994 ఫస్ట్ నాకు అప్పుడు సంగీత నాటక 1995 సంగీత నాటక అకాడమీలో హైదరాబాద్‌లో ఒక పరంపర అనే ఒక ఫెస్టివల్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ రోజుకి గుర్తుంది. దాంట్లో ఉషాపరిణయం చేశాం. సో, ఆ! సత్యనారాయణ శర్మ గారు చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ చేశారు ఆయన కరెక్ట్. ఆడవేషం. దాంట్లో మేమందరం చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ వేశాం. క్యారెక్టర్స్. ఆహా! ఆ! సో, దాంట్లో నేను పార్వతి క్యారెక్టర్ వేశాను. సో, మిగతా వాళ్ళు చెలికత్తెలేశారు. అప్పుడు జరిగిన చేంజ్ అది. అప్పుడు చూసి ఏం చేశారంటే ఆడియన్స్‌లో కూర్చున్న మాస్టర్ గారు, అప్పుడున్న సంగీత నాటక అకాడమీ సెక్రటరీ గారు జయంత్ కస్తు గారు వీళ్ళందరూ చూసి, ఓహ్! ఈ పిల్లాడు దీనికి బాగున్నాడు. ఈ పిల్లాడు ఆడవేషం ఇలా వాళ్ళు అది ఆ! సెలెక్ట్ చేశారు. ఒక గ్రేట్ యాహ్! సో, నెక్స్ట్ వీళ్ళని తీసుకెళ్ళొచ్చు ఆ పరంపర ఆడవేషం ట్రెడిషన్‌కి అని చెప్పి. సో, కరెక్ట్. మనం ఇప్పుడు చదివిందంతా కరెక్టే. గ్రేడింగ్ అనేది అప్పుడే జరిగింది. అది జరుగుతూనే వచ్చింది. కరెక్ట్. కరెక్ట్. యెస్. అదే. అదే. ఆ గ్రేడింగ్ అదే ఇప్పుడు అంటే టోటల్ చేంజ్ కదా! ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మగపిల్లవాళ్ళు వచ్చేవారు. అవును. నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళు ఇప్పుడేమిటంటే ఆ ఇన్హిబిషన్స్ కొంచెం యాహ్! ఓకే. ఈ ఫీల్డ్‌కెళ్తే ఎవరైనా ఏమన్నా అనుకుంటారేమో. ఐ డోంట్ నో. అది అది నా ఇక్కడ కూడా నేర్చుకునేటప్పుడు మగపిల్ల వాళ్ళకిను, ఆడపిల్లలకి కొంచెం రారు హెసిటేషన్. నా పర్సనల్లీ ఐ హావ్ 100% ఆల్ మై స్టూడెంట్స్ ఆర్ గర్ల్స్. ఎం తల్లిదండ్రులు కూడా ఆలోచించరు. ఎక్సెప్ట్ ఒకరిద్దరు తప్పితే అది కూడా గురువులకి ఇద్దరు మగపిల్లలుంటే వాళ్ళకి నేర్పిస్తారేమో కానీ, హ్మ్. తల్లిదండ్రులు మగపిల్లవాడికి డాన్స్ ఏమిటి అన్న లెవెల్‌లో దృష్టిలో ఉంటుంది. బట్ దట్స్ సో సీక్రెట్ అండ్ దట్స్ వాట్ దే హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్. అవును. యాహ్! 100% యాహ్! యాహ్! ఇప్పుడు అది. మళ్ళీ ఇప్పుడు గ్యాప్ వచ్చింది. 100% ఇప్పుడేంటంటే ఆ లేడీ ట్రెడిషన్ మేల్ ఓరియెంటెడ్ లేడీ ట్రెడిషన్ తీసుకెళ్ళడానికి కొంచెం అది గ్యాప్ ఉంది. గ్యాప్. అవును. ఇది ఇది ప్రతి ఎరాలోనూ ఈ గ్యాప్ వస్తుంది. ఇట్స్ ఎ కరెక్ట్. సైకిల్.
డెఫినెట్‌గా సైకిల్ అది అప్ అండ్ డౌన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. మళ్ళీ కొన్ని ఒక 10 ఇయర్స్, 15 ఇయర్స్ ఆ గ్యాప్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఎవరో వస్తారు. మళ్ళీ దాన్ని అలా ముందుకెళ్తూ ఉంటుంది. ఇది మన రీసెర్చ్‌లో it goes in the up and down. That's really nice to hear. ఇప్పుడు మనం టాపిక్ వచ్చేసరికి అభినయం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ కూచిపూడి. అది మాత్రం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం మనం. మీకు వచ్చేసరికి మీరు సిన్స్ యూ హ్యావ్ భామ పాత్రలు వేశారు, మగ పాత్రలు కూడా వేశారు, రాక్షస పాత్రలు వేశారు. హౌ డిఫరెంట్ ఈజ్ అంటే సడన్ గా క్యారెక్టర్ జెండర్ కూడా చేంజ్. ఎస్పెషల్లీ భామకలాపం వచ్చేసరికి దాంట్లో చాలా హొయలు, నయగారాలు చాలా ఉంటాయి. అండ్ సత్యభామ ఇస్ లైక్ ఎంబాడిమెంట్. సో అష్టవిధ నాయక అవస్థలు సత్యభామలో ఏం చూస్తారు అంటే లైక్ అది 100% ట్రూ. అదేంటంటే రెండిటిని ఇచ్చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనేది ఇది కొంచెం బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం. ఎక్కడ ఏమాత్రం కొంచెం మితిమీరినా అతి అయిపోతుంది. అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ అతి ఉండకుండా ఎంత బ్యాలెన్సింగ్ గా చేయాలి. అండ్ సేమ్ టైము మిగతా ఆడవేషాలు ఎలా ఉన్నా గానీ సత్యభామ అండ్ మోస్ట్లీ మన కూచిపూడిలో చాలా అప్పట్లో ప్రతి వాళ్ళకి ఒక డ్రీమ్ అంటే వెయ్యాలి అంటే 2 క్యారెక్టర్లు డ్రీమ్ క్యారెక్టర్స్. ఉష, సత్యభామ, ఉష 2 డిఫరెంట్. అంటే ఈవిడ ప్రౌఢ, ఈవిడ కన్య. అది ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇది చాలా కష్టమైన ఇది. సో అందుకనే ఈ 2 క్యారెక్టర్లు చేయడానికి కూడా మా సత్యనారాయణ శర్మ గారికి కూడా చాలా సమయం పట్టింది. ఆయన ఫస్ట్ వయసులో ఉన్నప్పుడు, టీనేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఉషాతో స్టార్ట్ అయ్యి ఉషా కన్య అని పిలిపించుకుని ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన కొంచెం ఒక 30 ఎంటర్ అయిన తర్వాత భామలోకి మారిపోయి చివరికి ఆ భామ పద్మశ్రీ గారిగా కూడా అయిపోయారు. ఆయన పేరే చివరికి. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి సత్యనారాయణ శర్మ గారి దీంట్లో నేను గమనించింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆయన 40s లోకి వచ్చారో 40s ఎంటర్ అవ్వగానే ఆయన ఈ రెండింటిని వదిలేశారు. ప్రౌఢ, ముగ్ధ 2 వదిలేశారు. సామాన్యకి వెళ్ళిపోయారు. అంటే సామాన్య ఇన్ ద సెన్స్ వేరే కాదు, అదే విప్రనార దేవదేవికి వెళ్ళిపోయారు ఆయన. దేవదేవి. అంటే మనకి అక్కడే ఆయన లైఫే మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్. అంటే మనం క్యారెక్టర్స్ తీసుకునేటప్పుడు అంటే ఆయన ఏజ్ కి తగ్గట్టుగా ఆయన మెంటల్ మెచ్యూరిటీ తీసుకున్నారు. కరెక్ట్. చిన్న వయసులో కన్య వేశారు, కొంచెం వయసు రాగానే భామని పిక్ చేసుకున్నారు. ఇంకా కాస్త ఇదైపోగానే సామాన్య దేవదేవి తీసుకున్నారు. డాన్స్ అంతే. ఇంకా 50s లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే స్టాప్ చేశారు. ఇంకా మేము ₹1,00,00,000 ఇస్తా అన్నా ఆయన పర్ఫామ్ చేయనన్నారు. అంతే. ఇంకా 50 సంవత్సరాల తర్వాత ఏ నాయకు ఉంటుంది ఇంక చేయడానికి. చేసిన ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చెయ్యరు. ఒక 55 క్రాస్ అయిన తర్వాత నేను ఇంకా ముగ్ధ నాయకుని చేస్తానంటే నేను ఫీల్ అవ్వచ్చు ముగ్ధ అని, చూసే ఆడియన్స్ ఎక్కడ అనిపించదు. అదే కరెక్ట్. అదే అంటే ఒక సభలో ఏమి కావాలి, ఆ సభకి కావాల్సిన విధంగా మనని మలుచుకోవడం అనేది చాలా ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విచ్ ఎవ్రీ డాన్సర్ షుడ్ హ్యావ్. కరెక్ట్. ఆ రకంగా చూసుకున్నప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు, కొంచెం టీనేజ్ లో ఉన్నప్పుడు వేయించారు కానీ అప్పుడు నాకు తెలియదు. అంటే ఫస్ట్ నేను వేసింది అంటే 21 ఆ ఏజ్ లో, అంటే 20 years అప్పుడు వేయించారు భామ. అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం నేర్పించారంటే ఈ సిగ్గుపడి అంతే. మదన ఇక్కడ ఇలా విరహం అంటే ఏముంటుంది ఎగ్జాక్ట్ చేసేసాయి, ముద్ర స్టాంపింగ్ వేసేసాయి. బట్ కానీ ఆ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ మనకి ఎప్పుడు అర్థం అవుతుందంటే మనం ఆ ఏజెస్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు తెలుస్తుంది. అప్పుడు తెలిసింది ఏంటి అంటే అవస్థలు, నాయికలు ఇవన్నీ. మొన్న కూడా లాస్ట్ దీని లెక్చర్ లో చెప్పాను నేను. మనకి ఒక పీరియడ్ లో అంటే 90s పీరియడ్ లో ఇంత విచక్షణ లేదు. అంటే ఇంత టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ లేదు, థాట్ ప్రాసెస్. అప్పుడు ఎంతసేపు పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి, ఒక ఆర్టిస్ట్ అనిపించుకోవాలి, ప్రతి స్టేజ్ మీద మనం కనిపించాలి, ఆ దానికోసం పరిగెత్తాం. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు 10 years నుంచి ఈ టైప్ ఆఫ్ సెర్చింగ్ మొదలైంది. అంటే ఈ అవస్థ ఏంటి, ఇదేంటి, దీని ఇక్కడ లక్షణం ఏంటి,
ఇదేం తప్పు నేను అంటలేదు. అంటే ఆ టైంలో మనకి అంత థింకింగ్ తెలీదు. అంటే అదే మీరన్నారు చూడండి ఇందాక, మనకొక ఇచ్చారు. దాని మీద నువ్వు ఎంత నేర్చుకోగలి, ఇంకా కొత్తదనం ఏమి తీసుకురాగలిగితే తీసుకురా. బట్ ఆ గిరి దాటకుండా. దట్స్ వాట్ ఐ థింక్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ రైట్ నౌ. ముందు లాస్ట్ 2 డేస్‌లో కూడా చెప్పాను. నాయికాస్ వేరు, అవస్థాస్ వేరు అవన్నీ. అది నిజమే. అవును. అది అందరికీ అవును. తెలిసిందే. సో, మనకి బేసిక్‌గా ఉన్నదే నాయికలు తెలిసింది అందరికీ. మనకి ముగ్ధ, మధ్య సారీ ఉత్తమ, మధ్య, స్వీయ, పరకీయ, సామాన్య, ఉత్తమ, మధ్యమ, సామాన్యం. అధమ. సో, వాళ్ళల్లో వేరియేషన్స్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. సో, వాళ్ళకి మళ్ళీ జ్యేష్ఠ, కనిష్ఠ అని పరకీయలో జ్యేష్ఠ, కనిష్ఠ. వాళ్ళలో మళ్ళీ ధీర, అధీర, ధీర, ధీర. సో, అవును. ఇ ఇవన్నీ ఈ ఈ నాయికలు మొత్తం 16 మంది వీళ్ళ శృంగార నాయికలు వీళ్ళు. కరెక్ట్. వీళ్ళకి 16x8 8 అవస్థలు. 8 వస్తలు. టోటల్ కాంబినేషన్స్ చాలా బ్రాడ్ కాంబినేషన్. బ్రాడ్ కాంబినేషన్. ఇదంతా చదివినప్పుడు ఇంత అవసరమా అంటే అవసరమే. మనకి మీరన్నారే ఇందాక ఒక క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు క్యారెక్టర్‌గా అది సాహిత్యం చూసుకోవాలి. సాహిత్యంలో మళ్ళీ అక్కడ ఏం వస్తుందో చూసుకోవాలి. అవును. ఇవన్నీ చూసుకుంటున్నప్పుడు ఇన్ని 16 × 8 దాదాపుగా 122 ఎంతో వీళ్ళందరూ మనకు అవసరమే అవుతారు. అవును. కరెక్టే. సో, మళ్ళీ ఇంకొక వెర్షన్ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఆలోచిస్తుంటే అసలు అడుగే పడదు ఇక్కడ. ప్రతి లైను చూసి మనం లైక్ ఈ లెన్స్‌లోకెళ్ళాము. అడుగు పడదు చివరికి. అడుగు వేయాలంటే అవును. భయం. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా చేసేదేంటంటే ముందు ఒక థాట్‌నొస్తే దాన్ని థాట్ చేసేస్తారు. చేసేసిన తర్వాత స్టడీ చేయడం మొదలెడతారు. కరెక్ట్. నాకు మూవ్‌మెంట్ ఏదో వస్తుంది ఐడియా. నేను చేసేస్తాను ఆ మూవ్‌మెంట్‌ని. సో, తర్వాత శాస్త్రాన్ని మనం రిఫర్ చేస్తాం. ఓకే. రిఫర్ చేస్తాం. ఇది చేశాను. ఇది కరెక్టా కాదా అని. అంతేగాని శాస్త్రం చదివి ఎవడు మూవ్‌మెంట్ కంపోజ్ చేయడు. అవును. కదా! కూర్చొని చదివేసేసి అంటే బట్ డాన్స్‌కొచ్చేసరికల్లా మిగతా సబ్జెక్టులు నేను మాట్లాడట్లేదు. డాన్స్ అది. సబ్జెక్ట్‌లో మూవ్‌మెంట్ తర్వాత మనం స్టడీ చేస్తాం. సో, అవును. అలా చేసినప్పుడు మనకందరికీ తెలిసిందే అష్టవిధ నాయక అవస్థలో 8 అవస్థలు భామాకలాపంలో ఉండవు. అది. 8 అవస్థలు రావు. అవును. సో, కొన్ని వరకే వస్తాయి. వాటిలో మెయిన్ వస్తాయి. సో, 2 మనకు కనిపించవు. వాసక సజ్జిక ఉండదు భామకలాపంలో. ఆ! అవును. కరెక్ట్. వాసక సజ్జిక మీకెక్కడ ఆయన వచ్చే టైంకి అలంకరించుకున్నట్టు ఎక్కడా ఉండదు. ఆయన చివరి పాపం లేఖ పంపించి ఆయన వచ్చేసరికల్లా ఈవిడెళ్లి అలకా గృహంలో కూర్చుంటది. అన్నీ కరెక్ట్. తీసేసి లైట్లు ఆర్పేసేసి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చుంటుంది. అంతేగాని అన్నీ వెలిగించి అలంకరించుకొని కూర్చోదావిడ. సో, వాసక సజ్జిక అనేది మనకుండదు. భామ సో, కళాపం లేదు. ఎక్కడ ప్రియాగమన వేళాయాం మండయంతి ముహుర్ముహుః కేలి గృహం తదాత్మానం తదా వాసక సజ్జిక. అంటే ఆయనొచ్చే టైంకిట కేలికా గృహాన్ని అలాగే కరెక్ట్. ఆయన్ని ఇవన్నీ అలంకరించుకొని ఆవిడేం అలా కూర్చుని అదొక్కటి ఎక్కడ ఉండదు. ఆ తర్వాత మనకి ఉన్నది ఒకటి ఏంటంటే ఆహ్, ఈ అంటే పోషితత్తుగా అదే పోషిత భర్తగా అంటారు గానీ, కొన్ని అంటే మనకున్నది విప్రలబ్ధ. హ్మ్. విప్రలబ్ధ కనిపించదు. క్వచిత్ సంకేతమావేద్య తత్ర నాథేన వంచిత. అంటే ఒక సంకేత స్థలం చెప్పబడి ప్రియుడి చేత ఫలానా చోటకి రమ్మని ప్రియుడు చెప్పిన తర్వాత పాపం ఆవిడ వెళితే అక్కడ ఆయన రాలేదుట. రాకుండా ప్రియుడు రాకుండా ఆవిడని మోసం చేస్తే ఆవిడ అది లేనే లేదు కదా! అది కరెక్ట్. లేని ఎందుకంటే కృష్ణుడుగా పాపం ఆయన ఎప్పుడు రమ్మని చెప్పలేదు. ఈవిడే ఆయన పిలిచింది గానీ ఆయన రమ్మని చెప్పలేదు. మనకది అష్టపది మన గీత గోవిందంలో కనిపిస్తుంది. ఆ! కరెక్ట్. అక్కడ రమ్మంటాడు బృందావనానికి. పాపం ఈవిడెళ్ళేసరికల్లా మిగతా గోపికలతో ఆడుకుంటూ ఆవిడని హర్ట్ చేస్తాడు. సో, అక్కడ కనిపింది మనకది. హ్మ్. సో, ఇది కనిపించదు మనకి. కానీ ఓవరాల్‌గా భామాకలాపం అంతా విప్రలంభ శృంగారం మీద నడుస్తుంది. అది. ఓకే. శృంగారాలు 2 రకాలు కదా! విప్రలంభ అవును. అవును. శృంగారం, సంభోగ శృంగారం. సంభోగ శృంగారం. శృంగారం అవును. అంటే గడిచిపోయిన దాన్ని మెమోరీస్‌ని రివైజ్ చేసుకుంటూ ఎంజాయ్ గుర్తు చేస్తాం. అవును. సో, అవును. భావకలాపం అంతా అదే. గడిచిపోయిన దాన్ని చెప్పుకుంటూనే ఉంటుంది. స్వగతం. యొక్క స్వగతం అది. సో, స్వాగతం. అవును. విప్రలంభ శృంగారం కనిపిస్తుంది గానీ, విప్రలంభ నాయిక కనిపించదు మనకక్కడ. ఆ! సీ ఆ తేడా తెలియాలి. అదే అంటున్నాను. ఆ! సో, విప్రలంభ శృంగారానికి, విప్రలంభ నాయికకి అక్కడ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి మనం. అది. సో, చాలామంది అక్కడ పొరపాటు పడిపోతారు. అదే అని అక్కడ ఎక్కడో మా మాస్టర్ గారు విప్రలంభ శృంగారం అన్నారుగా నాయికే కాదు. అవస్థ కాదు. విప్రలంభ శృంగారం వేరు. సో, శృంగారం. కరెక్ట్. వాసక సజ్జిక, విప్రలంభ. హ్మ్. విప్రలబ్ధ. ఈ 2 కనిపించవు మనకి. ఈ 2 రైట్. లక్షణాలు. తక్కినవి ఆల్‌మోస్ట్ మనకి అన్నీ కనిపిస్తాయి. అన్ని వాటిల్లో
వాటిల్లో మెయిన్ ఫస్ట్ ఎత్తుకుంటూనే ఫస్ట్ నాయిక. ప్రియోపలాళిత నిత్యం స్వాధీనపతిగా మత. ప్రియుని అంతే కదా! ఇంకా 8 మంది 16,000 మంది మనలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా వదిలేసేసి కేవలం సత్యభామకే ఆయన ఇదైపోయారు. అంకితం. సో అక్కడ మనకి దరువులో కనిపిస్తుంది. లాస్ట్ టైం ఒకరు నన్ను అడిగారు, మనకి భామా కలాపంలో ఎక్కడ ఆవిడ చెప్పుకుందండి నా భర్త నిత్యం అంటే, ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజీగా ఉండేట్టుగా అర్థమయ్యేట్టుగా చెబుతాను. మనకి సినిమా మనకి 'శ్రీకృష్ణ తులాభారం' అనే ఒక సినిమా తీసుకుంటే మంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నదే కదా! సో దాంట్లో డైరెక్ట్‌గా ఒక లిరిక్ రాయించుకున్నారు. వాళ్ళు ఒక పాటే ఆ స్వాధీనపతిగా లక్షణాలు ఉండేట్టుగా రాయించుకున్నారు. మీరజాలగలడ నాయానతి వ్రత విధాన మహిమన్ సత్యాపతి. అది అసలు టోటల్ స్వాధీనపతిగా. సత్యాపతి నా మొగుడు సత్యభామ భర్త అని చెప్పేసుకుని కృష్ణుడి భార్య అని నేను అనలా ఆవిడ. సత్యభామ భర్త మీరజాలగలడ, నేను గీచిన గీటుని దాటి వెళ్తాడా అసలు? సో టోటల్ గా అక్కడ ఆవిడ యొక్క ఆ గర్వము, ఆ స్వాధీనపతిగా ఇది స్వాధీనపతిగా అవస్థ టోటల్లీ కనిపిస్తుంది. సో మన వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే, ఆ టైపులో ఒలిచి అరటిపండు ఇదిగో ఇక్కడ చెప్పింది అలా ఇస్తే గానీ ఇప్పుడు మనకి అర్థం మన వాళ్ళ కానీ అలా ఒలిచే ఇవ్వక్కర్లేదు. ఓకే, ఇన్ జనరల్ గా కోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినా దానికి ఎందుకు వస్తుంది మనకి. మన భామా కలాపంలో చూస్తే ఇప్పుడు ఆ స్టాంజా మనం వదిలేసుకున్నాం. ఆ స్టాంజా సో ప్రీవియస్ దాంట్లో చూసుకుంటే, రామరో గోపాలమూర్తికి ప్రేమదానైన సత్యభామని అట్టహాసము చేసి సురలను అట్టె గెలిచిన పారిజాతపు చెట్టు తెచ్చి నాదు పెరటను గట్టిగా నాటించుకున్న. సో అక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా అయినా డైరెక్ట్ గా అక్కడ చెప్పేసింది, పారిజాతం చెట్టు తెచ్చుకుని నా పెరట్లో నాటించుకున్నది. ఎవరు తీసుకొచ్చి నాటారు? ఎవరి చెక్క డబ్బులు ఇచ్చి మీరు వెళ్ళి అక్కడ చెట్టు తీసుకొచ్చి నాటం లేదు. కరెక్ట్. కేవలం కృష్ణుడు ఇంద్రుడితో యుద్ధం చేసి ఈవిడ కోరిక తీర్చడం కోసం ఆ ఇంద్రుడిని కూడా జయించి ఆయన ఆ పారిజాత చెట్టుని తీసుకొచ్చి ఆవిడ పెరట్లో నాటాడు. అప్పుడు కానీ ఆవిడ కోపం చల్లారలేదు. సో ఇదంతా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆవిడ ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే, నేను అడగన వెంటనే చందమామ ఇప్పుడు అంటాం కదా, ఎవరన్నా అడిగి వైఫ్ నాకు చందమామ తెచ్చి అలా నాకు అది కావాలి అంటే వెళ్ళిపోయాడు పాప. ఆయన వెళ్ళిపోయి ఇంద్రుడితో కూడా యుద్ధం చేసి తెచ్చాడు. సో అక్కడ ఆవిడ ఆ అమ్మ చెబుతూనే ఉంది, ఆ హర్షాన్ని వ్యక్తం పరుస్తూనే ఉంది. సో అక్కడ క్లియర్ గా స్వాధీనపతిగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. ఏ భర్త స్వాధీనం లేకపోతే వాడు ఎందుకు వెళ్తాడు? వెళ్ళవయ్యా యుద్ధానికంటే, స్వాధీనం చాలా ఊరుకో, నా వయసు ఏంటి ఇప్పుడు వెళ్ళి యుద్ధం చేయడం ఏంటి, ఊరుకో అని వెళ్ళిపోతాడు లోపలికి. కానీ ఆయన సో ఈ చరణాన్ని మనం వదిలేసుకున్నాం. ఇప్పుడు చేస్తున్న దాంట్లో స్ట్రక్చర్ లో మనకి ఈ చరణం లేదు. అందుకని ఏమవుతుందంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు చాలా మంది స్వాధీనపతిగా ఎక్కడుంది అన్ని అంత దాన్ని క్రిటిసిజం మొదలెట్టి అదేం లేదు అంత మోసం అది ఇవన్నీ కాదు. మనం వదిలేసుకున్న దాన్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పెద్దలు ఏం చేయలేరు. సో అక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఇన్ జనరల్ గా మనకి చెప్పేది అంటే, వాళ్ళు ఏంటో చూసినప్పుడు మా లేకుండా అక్కడే నుంచుని అట్టహాసము చేసి సురల అట్టె గెలిచిన పారిజాతపు. అక్కడ ఫస్ట్ ప్రీవియస్ నేను నాకు చెప్పినప్పుడు అత్తేశ్రమ గారు వాళ్ళు ఒక 2-3 రిపిటేషన్స్ వరకు మనకి ఎటువంటి బాడీ మూమెంట్స్ ఏమి ఉండవు, ఓన్లీ అభినయ. ఓకే, అండ్ సింపుల్ హ్యాండ్స్ తో అభినయం ఎక్కువ ముఖంలో పలికించాలి. అట్టహాసము చేసి సురల అట్టె గెలిచిన పారిజాతము. మళ్ళీ అట్టహాసము చేసి సురల అట్టె గెలిచిన పారిజాతము. మూడో దానికి వచ్చేసరికల్లా అట్టహాసము చేసి సురల అట్టె గెలిచిన పారిజాతము. అట్టహాసము చేసి సురల అట్టె గెలిచిన పారిజాతలన చెలియ
మగువ సఖియా లలనాగా చెలియాగా మగువగా సఖియా లలనాగా చెలియాగా మగువగా సఖియా లలనా చెలియాగా మగువ సఖియా అట్టహాసము చేసి సురల అటే గెలిచి పారిజాతపు చెట్టు తెచ్చి నాదు పెరటను గట్టిగా నాటించుకున్న చెట్టు తెచ్చి నాదు పెరటిను గట్టిగా నాటించుకున్న చెట్టు తెచ్చి నాదు పెరటను గట్టిగా నాటించు సత్యభామనే సత్యభామనే. ఇది అలా ఏంటంటే అక్కడ ఆ పాత ఆ చరణం మనం వదిలేసుకున్న చరణాన్ని చేసుకునేవాడు. దానికి ఏంటంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క వేరియేషన్. ఇది ఇదే సత్యనారాయణ శర్మ గారు చేస్తే ఒక రకంగా, ప్రహ్లాద్ శర్మ గారిది ఇంకో రకంగా. అవును, వేరే వేరే బాండ్లు ఉంటాయి కదా, అది అది వేరు. అవును. సో అక్కడ క్లియర్ గా అమర్షం స్వాధీనంగా అట్టే అదొకసారి అట్టే చిటికలో చేసేసరి తెలుసా మా ఆయన అట్టే. సో అది అట్టే 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 100 చెప్పేవాళ్ళు అక్కడ. ఎక్కడ చేయగలమా ఈ 100 అట్టేలు మనకి ఎలా వస్తుంది? సో ఏవో మనకి నచ్చినవి మనకి తొందరగా మైండ్ లో ప్రింట్ అయిపోయి. సో ఇక్కడ స్వాధీన పతిక అయింది. సో ఆ తర్వాత వెంటనే మనకు వచ్చే నాయిక స్వాధీన పతిక వాసక సజ్జిక. వాసక సజ్జిక లేదు ఇందులో. వాసక సజ్జిక తర్వాత అవస్థ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఎలా చూసుకోవాలంటే మేము అందరు చెప్పిందే మనకి ఒక స్టోరీ లాగా మనం కనుక గుర్తు పెట్టుకుంటే అవస్థ ఈజీగా గుర్తుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఒక హీరోయిన్. సో నా భర్త నా చెప్పిందల్లా చెప్పు చేతల్లో ఉన్నంతసేపు నేను ఫీల్ అయ్యాను, ఆహా నా భర్త అని. సో ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు. నెక్స్ట్ సో ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు, 5 వస్తా అన్నాడు. సరే సినిమాకి వెళ్దాం అన్నాడు, రెడీ అయిపోదాం అన్నాడు. టకటక నేను రెడీ అయిపోతున్నాను. 4:30 అయిపోయింది, ఆయన వస్తాడు, సినిమాకి వెళ్ళాలి, ఆయన ముందుగా రెడీ అవుతున్నా. సో ఇక్కడ వాసక సజ్జిక అయ్యా నేను. సో 5 అన్న మనిషి 6 అయింది, 7 అయింది, 8 అయింది, రాలేదు. సో 5:30, 6 దాకా నేను వెయిట్ చేస్తా, కానీ 6 నుంచి నాలో ఒక ఇంటెన్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఏమైంది, 6 అయిపోయింది. ఫస్ట్ కోపం వస్తుంది, ఈ మనిషి ఎప్పుడు ఇంతే టైం చెప్పినా రాడు అనుకుంటా. సో 7 ఎప్పుడు అవుతుందో కొంచెం టెన్షన్ మొదలవుతుంది, ఏమైంది, ఆయనకి ఏమన్నా అయిందా. సో 8 దగ్గర నుంచి ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు ఆ అవస్థ నాది ఏంటి అంటే విరహోత్కంఠిత. సో ఇది ఒక ఎమోషన్, విరహేన ఉత్కంఠిత. సో ఆ పేర్లలోనే మనకు కష్టపడకుండా మన వాళ్ళు అందరూ పేర్లలోనే ఇచ్చారు. మనం ఏదో పెద్ద పెద్ద శ్లోకాలు ఓకే మనకు గుర్తు లేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఆ పేర్లని మనం ఒకసారి మనం మెమోరీ చేసుకుంటే వాటి లక్షణం చెప్పేశారు. అధీన పతిం స్వాధీన పతి, విరహేన ఉత్ కంఠిత, విరహం చేత ఎత్తబడిన కంఠం కలది. అది విరహం అవచ్చు, ఇంకొకటి ఎదురు చూపులు అవచ్చు. ఎదురు చూసేటప్పుడు మనం అలా ఎత్తి చూస్తూ ఉంటాం. బట్ ఎదురు చూసేది ఎందుకు, ఆయన కోసం. అది విరహం. సో విరహేణ ఉత్కంఠిత చిరయత్. అదే మళ్ళీ ఆయన ఏం చెప్పాడు, చిరయత్ సుత్సుకతయా కాంత విరహోత్కంఠిత అన్నాడు. అంటే ఉత్సుకతతో, ఎవరి కోసం, ప్రియుడి మీద ఉన్న ఉత్సుకతతో ఎదురు చూస్తూ, కంఠం ఎత్తుతూ, మాటిగా వచ్చే మార్గాన్ని తల ఎత్తి చూస్తూ ఉండే విరహోత్కంఠిత. సో ఆవిడ లక్షణం విరహోత్కంఠిత అన్నప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఏమి కష్టపడకుండానే చెప్పేశారు మదనాగారు. సో దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ అది చూస్తే మీకు మన కంపోజిషన్ చూస్తే ప్రతి వేరియేషన్ ఆఫ్ స్టెప్స్ లోనూ ఆ చిన్న ఎత్తే వస్తూ ఉంటుంది మనకి. అదొక
ప్రతి దాంట్లోనూ ఆ అది ఫాలో అయ్యారు. అవును. చిరయత్ సుత్సుకతయ కాంత విరహోత్కంఠ. దానికి ఆ మూడ్‌లోకి తీసుకెళ్ళటానికి మనకి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆ ఎమోషన్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అభినయంలోకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే ముందు దానికి కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం అని చెప్పారు వాచకంని పెట్టి వాచకంలోంచి అభినయంలోకి తీసుకెళ్ళారు. సో అప్పుడు మనకి ఈజీగా మనం కనెక్ట్ అవుతాం. వాచకంలోంచి అభినయానికి కనెక్ట్ అవుతాం. అంతేగాని ఇప్పుడు మీరు కెమెరా ఆన్ చేసి సరేనండి రైట్ విరహోత్కంఠిత చేసేసేయండి దరువు అన్నారు. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. దాని గురించి కొంచెం మాట్లాడాలి, ఆ మూడ్ లోకి వెళ్ళాలి, అప్పుడు అభినయం వస్తుంది. సో అందుకని ముందు అభినయం చెప్పారు అంటే చిన్న వాచకం పెట్టి మదన మోహనాకారుడే అనగా అవునమ్మా స్వామివారు సాక్షాత్తు మదన మోహనాకారుడేనమ్మా. ఇంకానమ్మా మందర గిరిధరుడే. అవునమ్మా స్వామివారు కూర్మావతారం అప్పుడు మందర పర్వతాన్ని భుజాల మీద ధరించారు. అప్పుడు స్వామివారు మందర గిరిధరుడయ్యారు. ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మందర గిరిధరుడు వేరు, గోవర్ధన గిరిధరుడు వేరు. అవును. మందర గిరిధరుడే. అవునమ్మా మందర గిరిధరుడు. ఇంకా ఏమైంది చెప్పవే అమ్మా. భామా అని రమ్మనడాగిని. ఏమిటే అమ్మా ఏమిటే మళ్ళీ చెప్పమ్మా. అబ్బా వినవే మాధవి. ఓ భామా అని రమ్మనడాగిని. ఏమిటే అమ్మా నిన్ను స్వామివారు భామా ఇలా నా పక్కకి రా అని అంటలేదా అమ్మా. అవునమ్మా. అమ్మా అసలు ఆయన పిలవటం ఎందుకు, నువ్వే వెనకాల పోతేను అమ్మా. స్వామి స్వామి ఓ స్వామి నేను మీ సత్యభామను అడినా వినడాయనే. అవునే అమ్మా ఎందుకు వింటాడే అమ్మా శాస్త్రి గారు. ఈవిడ గారు ఆయన గారికి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏనాడన్నా సపర్యలు చేసిన పాపాన పోతేగా. ఆయన ఇంటికి రాగానే ఈవిడి గారిదేమో ఎడమొహం, ఇంట్లోకి రాగానే ఆయన గారిదేమో ఎడమొహం. ఈవిడిది ఎడమొహం, ఆవిడిది పెడమొహం. ఆ మాట భరించలేకపోతూ విరహం అంటే అసలే ఆయన రాలేదని ఈవిడ బాధపడుతున్నారు. ఈవిడ ఇంకా దెప్పి పొడుస్తుంది. ఇది మనకు చూడటానికి చాలా హాస్యంగానో ఏదో అనిపిస్తుంది కానీ దాని వాళ్ళ ఆ ఇన్నర్ ఏంటంటే ఆ ఎమోషన్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. కరెక్ట్. రాబోయే మదనాధరువుకి కావాల్సిన ఎమోషన్ ని ఫీల్ చేయించాలి క్యారెక్టర్ చేత. అంటే ఆవిడ ఆ డైలాగ్ చెప్పకపోయినా ఎక్స్ప్రెషన్, ఈవిడిది ఎడమొహం ఆయనది పెడమొహం. అబ్బా దీని మాటలు దెప్పి పొడుపు కన్నా ఆ విరహం ఏదోనే బాగుంది, అదే అనుభవిస్తాను నేను. ఓకే, ఎందుకు ఇంత నేను క్లారిటీగా చెబుతున్నానంటే మీకు ఇందాక చెప్పాను ఒక్కొక్కళ్ళది ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ అనుకో, మాడ్యూల్ అవ్వచ్చు. సో ఈ మాడ్యూల్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఇటు రైట్ చేసినప్పుడు చాలా ప్లెయిన్ గా తత్వం తక్కత్వం తథది ధది తచ్చం తాం తత్వం తత్తై. ఓకే, సెకండ్ దానికి వచ్చేసరికల్లా మార్చేస్తారు. ఇలాంటి తత్వం తక్కత్వం తథది ధది తచ్చం తాం తత్వం తత్తై తత్తై. డబల్ జంప్. అంటే అది డబల్ ఉంటుంది కానీ ఉసి అది. అందరం ఉసి అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. ఉసి అంటే ఆఫ్ బిట్, ఆ జర్క్స్. ఇది తాం తత్వం తై తాం తత్వం తత్తై. కరెక్ట్, అది కావాలి. సో ఇది వేరియేషన్. అంటే మనలో ఉన్న అందం, మన అంటే కూచిపూడి కావచ్చు, మన దీనిలో ఉన్న సొబగు ఏంటంటే ఆ ఆడియన్స్ పల్స్ మన వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది. వాళ్ళకి ఎక్కడ ఆ హార్ట్ కి ఆ బీట్, ఎమోషన్ బీట్ ఇవ్వాలి, ఎక్కడ దాన్ని తగ్గించాలనేది మన వాళ్ళకి తెలిసినట్టు ఎవ్వరికీ తెలియదు. సో తత్తై తత్తై తక్కిట్ట తక్కిట్ట తక్కిట్ట
తకిట 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 తై తకిట 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 త దిగినత 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 మదన మదగన ఆయను చూను మదన మదగన ఆయను చూను మదన మదగన ఆయను చూను మదన దినక దినమ దన ఆయను చూను మదన మదగన ఆయను చూను మదన ఓ మదన ఓ చెలి మదన చెలియ మదన చెలియ మహువ సఖియ ఓయమ్మ మదన ఓ మదన ఓ చెలియ లలన చెలియ మహువ సఖియ లలన చెలి మగువ సఖియ ఓయమ్మ ఇది మామూలుగా ఇందాక చూపించా మీకు ఏమని ఇక్కడ థ్రెడ్ తెలియాలి, అంటే మనం ఇందాక అనుకున్నాం లైన్. ఇంత చేసామనుకోండి అవసరం లేదు, అవసరం అసలు అది క్యారెక్టర్ హ్యాపే కాదు, ఒప్పుకోదు. ఈవిడ ప్రౌఢ, అంత గిలగిలలాడిపోయేంత ఇది లేదు ఈవిడికి. ఇదే ఎందుకు చెబుతున్నా ఇదే ఉషాపరణ్యంలో చేస్తాం మనం. అక్కడ నిజం, నువ్వు ఎంతైనా చేసుకో, అక్కడ నీకు స్కోప్ ఉంది. ఎందుకంటే ముగ్ధ ఆవిడికి తెలియట్లేదు, ఆ బాణం కొట్టుకుంది, లోపల ఏదో జరుగుతోంది, ఆ కెమికల్ రియాక్షన్ తెలియదు ఆవిడికి. అక్కడ అందుకే మన వాళ్ళు అద్భుతంగా దాన్ని బిల్డ్ చేశారు. ఫస్ట్ ఆనంగుడు ఘనం మటంచు ఆగ్రహించ నేచలి ఆనంగుడు ఘనం మటంచు ఆగ్రహించ నేచలి ఆనంగుడు ఘనం మటంచు ఆగ్రహించ నేచలి ఆనంగుడు
ఘనం మటంచు ఆగ్రహించే నేజలి ఆనంబుడున్ ఘనం వడంచు ఆగ్రహిం నేజలి ఆనంబుడున్ ఘనం మటంచు ఆగ్రహించే నేజలి ఆనంబుడున్ ఘనం మటంచు ఆగ్రహించే నేచలి ఆనంబుడున్ ఘనం మటంచు ఆగ్రహించే నేచలి ఆనంబుడున్ ఘనం మటంచు ఆగ్రహించే నేచలి. అది అరే చెప్పటం ఈజీనే, గ్రహించనే చలి. అదే ఆ తేడా ముగ్ధ నాయకి ప్రౌఢ నాయకి ఉన్న వ్యత్యాసం చాలా కరెక్ట్. సో మదన చేసేటప్పుడు మాధవి పక్కనే ఉంది కదా, మరి అడగచ్చు కదా ఆవిడ్ని, మా అదే అంటారు ఆవిడ అంత కరెక్ట్. అలా చేయకూడదా అంటే ఈ రోజుల్లో ఎవరిని రిస్ట్రిక్ట్ చేసే పని లేదు, ఎవరు చేయలేము కదా, చేయాలనిపిస్తే చేయండి, బట్ కానీ లక్షణం అది కాదు. సో ఈవిడ ఒక డిగ్నిఫైడ్ తనం ఉంది, స్వీయ అందులో ఈవిడ స్వీయ స్వాధీన పతిక, అంతేగాని బజార్లోకి వచ్చేసి నాకేదో అయిపోతుంది అమ్మో ఇదే ఆవిడ లాంటి కాదు. ఆవిడ లేత స్టేజ్ లో లేదు, అన్ని అనుభవించేసిన ఆవిడే. ఇక్కడ విరహం అంటే రాంగ్ వేలో ఎప్పుడు తీసుకోవద్దు. కరెక్ట్. అవస్థల్లో ఒక పరమాత్మ మీద ఉన్న విరహం అంతే. అదే కరెక్ట్. మనకు కూడా ఏదన్నా ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాం, దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి తలుపు తీసి అసలు ఏమన్నా నీకు ఇంతన్నా ఉందా, రోజు ఇంత నైవేద్యం ఇస్తున్నా, ఇంత ఇది చేస్తున్నాను, ఏమిటి నాకు ఇది, అక్కడ విరహమే కదా మనం పడుతుంది ఆయనతో చెప్పుకుని. కరెక్ట్. ఆ విరహం, అంతేగాని ఏదో భర్త రాలేదు అలాంటిది కాదు. మరి మీరు మందుకు మాట్లాడుతున్నాం అంటే మనకు అర్థం అవటం కోసం మనం అలా చెప్పుకుంటాం. సో ఇదే మదన అనంగుడు అన్నప్పుడు ఉషా దగ్గర వేరే, అంటే నేను మొత్తం చూపించట్లా, దాంట్లో ఆనంగుడున్ ఘన్మటంచు ఆగ్రహించే నేచలి, అది ఆనంగుడున్ ఘనం మటంచు ఆగ్రహించే నేచలి, ఆనంగుడున్ ఘనం మటంచు ఆగ్రహించే నేచలి. ఇంత చూపించారు దాంట్లో. అశోకం తీసుకోవటం, గుచ్చటం, అది బాణ ప్రయోగం చేయటం, ఆ అధరాలు అన్నప్పుడు అన్ని ఆవిడ నాకు ఉనికిపోతున్నాయి ఈ పెదవులు. అప్పుడు ఏం చేయలేదు, డిగ్నిఫైడ్ గా ఏమిటిరా నీకు ఏమన్నా బాగుందేరా, ఎందుకు వేస్తున్నావు, ఇక్కడ ఏంటి నాకేమైపోతుంది ఇదంతా ఇక్కడ కాబట్టి. కరెక్ట్. రెండు వేరియేషన్స్ అది. తప్పకుండా. వీరహోత్ కంటే చెప్పుకున్నాం, ఆయన 7 రాలేదు, కానీ 9ంటికి కాల్ చేశాడు, ఫస్ట్ షోకి నాకు కుదరలేదు, 6 o'clock షోకి 9:30కి నేను టికెట్స్ తీసుకున్న, హాల్ దగ్గరికి వచ్చేసేసి నేను అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటా అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు ఆయన, క్వచిత్ సంకేతం ఆవేద్య తత్ర నాథేన వంచిత కదా, పోషిత భర్తగా. సరే కాదు, విప్రలబ్ధ. సో క్వచిత్ సంకేతం అంటే సంకేతం పంపించాడు, ఒక మెసేజ్. అక్కడ వెయిట్ చేస్తా వచ్చేసి టికెట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి అన్నాడు. సో పిచ్చిది మళ్ళీ రెడీ అయిపోయింది, మళ్ళీ మొదలెట్టింది, డెకరేట్ చేసుకుంది. 9:15 కల్లా ఆటో తీసుకుని వెళ్ళిపోయి థియేటర్ దగ్గర నుంచింది. 9:30, 10:30, 11:30 రాలా. సో లోపలికి వెళ్ళిన నైట్ షో వాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చేసేసారు, షో అయిపోయి. ఇంకా అప్పుడు వస్తుంది, ఇంకా అసలు ఇంకా అలా వెనకాల మంచి ఒక మ్యూజిక్, దీంతో డ్రమ్స్ కూడా వెంటనే అక్కడే ఆటో పిలిచింది, గిరాట్ కొట్టింది, ఆటో ఎక్కింది, ఇంటికి వచ్చేసింది.
పడుకుంది. లోపలికి వెళ్ళిపోయి రూమ్ టాప్ అని డోర్ వేసి పడుకుంది. 1:30కి నెమ్మదిగా నాక్ అయింది డోర్. తీసితే మామూలు వచ్చాడు మా మనిషి. నీట్గా అంటే ఎలా అనుకుంది పాపం, ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాడేమో, వర్క్ నుంచి అలా ఉంటాడేమో అనుకుంది. లేదు, చక్కగా చేతికి ఒక మల్లెపూలు, ఒక స్ప్రే, తల్లంతా జరిగిపోయింది. చాలా పాపం కష్టపడిపోయాడు. ఒక్కసారి అలా చూసింది. మామూలు నీలాంటి సరే లోపల రా అనలేదు. ఆ గుమ్మం దగ్గర నుంచోబెట్టింది. బుద్ధి ఉందా, జ్ఞానం ఉందా, ఎద్దల్లే పెరిగావు, ఇంత వయసు వచ్చింది నీకు, ఈ రూపం ఏంటి? సో ఏంటంటే ఖండ అంటే వాడు చేసిన పనిని ఎట్ దట్ టైం ఖండించేది. సో ఖండిత. సో అది ఖండిత లక్షణం అయింది. సో విప్రలబ్ధ నుంచి వచ్చేసింది ఈవిడ. సో అన్నప్పుడు మన వాళ్ళు ఆ కోపం ఎక్కడ చూపించారు, మన వాళ్ళు ఖండిత ఎక్కడుంది అంటే భామా కలాపంలో మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే, పాపం లేఖ రాసింది. ఓకే, పాపం ఆయన సంకేతం పంపించకపోయినా ఈవిడే సంకేతం పంపించి పిలిపించుకుంది ఆయన్ని. వన్స్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఎవరన్నా ఏమనుకుంటారు, అప్పటిదాకా ఇంత బాధపడ్డది ఆయన చూడంగానే పరిగెత్తికెళ్ళి రండి లోపల రండి, అంత కోపమా మీకు, రండి కూర్చోండి అనాలి కదా. ఈవిడేమి అక్కడ అలా అనలేదే, కూర్చుంది. మాధవి వచ్చింది. అమ్మా సత్యభామాదేవి వారు వచ్చారమ్మా, కూర్చుంటుంది. ఎవరే అమ్మా? అదేమిటి అమ్మా, స్వామివారే. ఏ స్వామి? అదేమిటి అమ్మా, ఏ స్వామి ఏమిటి అమ్మా, కృష్ణస్వామి వారు వచ్చారమ్మా. కృష్ణస్వామి వారు వచ్చారా అమ్మా? అయితే వారిని వచ్చిన త్రోవనే. ఏమిటి అమ్మా, ఇంత కష్టపడి స్వామివారిని తీసుకొస్తే తీరా స్వామివారిని వచ్చిన త్రోవనే వెళ్ళమని చెబుతున్నావా? అయ్యా స్వామివారు సత్యభామాదేవి తమరిని వచ్చిన త్రోవనే వెళ్ళమని చెప్పిందండి. శ్రీకృష్ణుడు, మాధవి వచ్చిన పని కానిదే నేనెట్టు వెళ్ళుదును? ఇది నిజమే స్వామి, అంత దూరం నుంచి వచ్చిన తర్వాత మీరు మాత్రం వచ్చిన పని కాందే ఎలా వెళ్తారు? అమ్మా సత్యభామ, మీ ఇద్దరి మధ్య నేను ఎందుకు కానీ, ఇక నేను వెళ్తున్నానే అమ్మా అని వెళ్లే ముందు ఆవిడ తెర తీసి, ఇప్పుడు మనం చేయటంలో దాన్ని కట్ చేసేసాము, వచ్చి మాధవి ఆ కన్నులేమిటే అంత ఎర్రగా ఉన్నాయి? స్వామివారు రాత్రి అంతా నిద్రపోలేదా? ఆ వక్షస్థలం మీద ఆ గుర్తులేమిటే? ఆ అధరములు అట్లున్నవేమే? అంటే ఆయన అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, ఖండిత లక్షణం ఏంటంటే అన్య సంభోగ చిహ్నయ్య ప్రాతరాగదే కాంతే కుపిత ఖండిత మత. అన్య సంభోగ గుర్తులతో ప్రాతకాలమందు ఇంటికి వచ్చిన ప్రియుడిని చూసి కుపిత కోపంతో మాట్లాడేది ఖండిత. సో ఆ గుర్తు చెబుతోంది. ఆ కళ్ళు ఏమిటే ఎర్రగా అయినాయి, ఆధరాలేంటే అలా వాళ్ళ రంగు విహీనమైన, వక్షస్థలం మీద ఆ గుర్తులేమిటే అంతా అంది. స్వామివారికి అర్థమైపోయింది. వచ్చి సత్య, దండనాహ్రుడు నీ ఎదుటనుండగా ఈ అపరాధ పరిశోధనలేలా? నన్ను కనికరించి నీ అక్కున చేర్చుకొనరాదా అన్నాడు. అంటే సత్య దండనార్హుడు, నేను శిక్షించదగ్గవాడని, నాకు పనిష్మెంట్ కావాలి. నువ్వు పనిష్మెంట్ ఇవ్వకుండా కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ అవన్నీ గుర్తు చేసి నేను చేసిన మిస్టేక్స్ అన్నీ ఎందుకు ఇలా దెప్పి పొడుస్తావు? ఇవన్నీ నన్ను క్షమించేసి నీ అక్కున చేర్చుకో అన్నాడు ఆయన. వెంటనే ఆవిడ అంటుంది అనమాట, ఓహో కపట గోపాలక, నీ హృదయము తెరుగు మరుంగు లేక ఎరుంగుదులే, అవసరము కలిగినప్పుడు మెరమెచ్చులు చూపు నీ అనురాగ వర్తనము ఎవరికి తెలియదు. నిన్న మొన్నటిలోన నెరజానవైనావు ఎన్ని నేర్చి నావుర రాజగోపాల తక్కుల మారి రుక్మిణి అక్కు
హక్కున చేరితి బటరా తక్కుల మారి రుక్మిణి హక్కున చేరితి బటరా పెక్కు మాటలేలరా నిక్కముగా నాతో తెలుపర పెక్కు మాటలేలరా నిక్కముగా నాతో తెలుపర ఎన్ని నేర్చి నాపుర రాజగోపాల ఎన్ని నేర్చి నాపుర. సో ఇక్కడంతా దెప్పి పొడి చేస్తుంది ఆవిడ. ఎన్ని నేర్చుకున్నావురా, దాని పక్కన చేరి ఆ రుక్మిణి దగ్గర ఇవన్నీ అది నేర్పించిందా నీకు, ఈ కన్నింగ్ నేచర్ అంతా యాక్ట్ చేయడం అంతా. సో ఖండిత కరెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా మనకి ఎటువంటి ఇది లేకుండా చూపించేస్తూనే ఉంది అక్కడ. కరెక్ట్ కరెక్ట్. మిగతా యక్షగానాల్లో మనకి ఖండిత లక్షణం అంటే మనం చేస్తున్న యక్షగానాల్లో ఎక్కడ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇది లేదు. ఉషా, హరిశ్చంద్రలో చంద్రమతి, రామనాటకంలో సీత, వీళ్ళందరూ ఖండిత లక్షణాలు ఎక్కడ ఉండవు. మనకున్నంత భామాకలాపంలోనే అంత అప్రాప్ట్ గా ఖండితం ఉంది. సో కలహాంతరిత. సో నెక్స్ట్ మధ్యలో పురోషిత భర్తగా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఆయన తిట్టింది అంత ఆయన్ని, సో ఆయన ఏం చేశాడు, అన్నట్టు వాడైతే ఏదో ప్లీజ్ ప్లీజ్ అన్నాడు, వినిపించుకోవాలా, మళ్ళీ వెంటనే లేచి వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన కోపం వచ్చేసింది, వెళ్ళిపోయాడు. సో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పశ్చాత్తాపడు. అంటే చరణాల సఖుల అంటే చెలికత్తె ముందు చరణపతితుడైన స్వామిని నిరాకరించి పిదప దుఃఖించున్నది పోషిత భర్త. కలహాంతరిత. సో ఇక్కడ మనకి కలహాంతరిత ఎక్కడ వస్తోంది అని చూసుకున్నప్పుడు, అంటే పాటగా ఎక్కడ మనకి కనిపించదు. ఒక దరువులోనో మనకి కలహాంతరిత లేదు. కానీ ఒక సీన్ మనం ఇచ్చేసుకుంటే, ఇక్కడ ఈవిడ తిట్టిన వెంటనే ఆయన ఏమన్నాడు, సత్య ఆ రుక్మిణీదేవి మందిరమునకు వెళ్ళినంత మాత్రాననే నీకు కోపమేలా, అసూయ ఎలా అన్నాడు. నేను ఊరికే ఆవిడ ఇంటికే వెళ్ళి మామూలుగా వెళ్తేనే నువ్వు ఎందుకు ఇంత అసూయ పడుతున్నావు అనగా వెంటనే వీడికి వచ్చేసి నేను అసూయ పడుతున్నా. మాధవి వింటివటే, నేను కొద్ది దాననట భామన సత్య భామన నా పేరు అల్ల రామ రుక్మిణి ఎడల నీ అభిమానమును దీయించి నలుగురిలోన కాదనిపించకుంటే భామన సత్య భామన కక్షగట్టిన లక్షణకు తాకట్టుగా నిన్ను గూర్చి కృష్ణ కక్షగట్టిన లక్షణకు తాకట్టుగా నిన్ను గూర్చి కసితో లేమలెల్లరు చూడ జడతో వేమరో నిన్ను కొట్టకుంటే భామన సత్య భామన. సో దిస్ అ పీక్ స్టేజ్, ఖండితకి ఇది పీక్ స్టేజ్. సో ఇప్పుడు ఈ సినారియో తర్వాత మాధవి వస్తుంది అడ్డం. సత్య ఏమిటే ఈ అహంకారం, స్వామివారిని తీసుకురమ్మని 7 వారాల నగలిచ్చావు, ముక్కు ముంగెరిచ్చావు, లేఖ రాసి ఇచ్చావు. తీరా స్వామివారు నీ సమక్షంలోకి రాగానే అహంకారంతో ఈ గొడవ ఏమిటే అమ్మా, ఇప్పుడైనా అహంకార వర్జితురాలివై ఈ జీవాత్మని ఆ పరమాత్మతో అనుసంధానం చేయవమ్మా. అది అక్కడ కలహ అంతరిత, కలహం అంతరించిపోయింది. ఇంకా ఆవిడికి అప్పుడు అంటే ఇందాక మనం అనుకున్నాం, ఒక ఎమోషన్ బ్లాస్ట్ అవ్వాలి. సో కొట్టడంతో ఆవిడలో ఉన్న ఎమోషన్ అంతా బ్లాస్ట్ అయిపోయింది, రిలీఫ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళి రివైజ్ చేసుకుంటుంది. ఓ యమ్మా మాధవి, అహంకారంతో నేనెంత పొరపాటు చేసి తినమ్మా. స్వామివారిని తీసుకురమ్మని నా 7 వారాల నగలు ముక్కు ముంగెర, చివరికి లేఖ రాసి, తీరా స్వామివారు రాగానే అహంకారముతో నేనెంత బేలనైతినమ్మా. నా స్వామి నన్ను కనికరించునా అమ్మా? తప్పక కనికరించునే అమ్మా. స్వామివారు భక్త సులభులు, తప్పక నిన్ను అక్కున చేర్చుకునే అమ్మా. మాధవి,
అటులైన పోయి స్వామి వరకు బంగారు పూలు తేవమ్మా. బంగారు పూలు తెచ్చుతాం. బంగారు పూల పూజ సేతు అంటే బంగారు పూలతో పూజ చేస్తాను. శృంగారముగా కన్నుల నిండా చూస్తూ, నీ అందాన్ని నా కన్నుల నిండా చూస్తాను. చందనాది లేపనములు అందముగా దిద్దును, చందనం తీసి నీ ఒళ్ళంతా రాస్తాను. కస్తూరి తిలకము ఇంపుగా దిద్దును, అంటే కస్తూరి తిలకాన్ని ఇంపుగా. కూచిపూడి రాజగోపాల గుచ్చి కౌగిలి నీయరా. సో అక్కడ ఆవిడ తప్పు తెలుసుకుని కలహం అంతరించిపోయింది. తప్పుకి పశ్చాత్తాపడి ఆయన్ని బంగారు పూలతో వాటితో పూజ చేసింది. సో ఈ ఎంటైర్ సినారియోలో మనకి కలహాంతరిత కనిపిస్తుంది. సో మనం వెతకాల్సిన అన్ని అవస్థల్లో వెతకనే కదా, మనకి వాచికం కూడా ఉంది కదా, వాచికంలో కూడా కొన్ని అవస్థలు ఉన్నాయి. అవునవును, అవును, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందులో మనకి కలహాంతరిత కనిపిస్తుంది. సో మనకి లాస్ట్ ఏంటంటే పోషిత భర్తుగా, దేశాంతర గతే కాంతే ఖిన్నా పోషిత భర్తుగా. దేశాంతరం వెళ్ళిన నాయకుని ప్రాణవల్లభుణ్ణి ఆయన గురించి ఆలోచిస్తూ ఖిన్న, బాధపడుతూ దుఃఖించే. అంతే కదండి, మనం ఎవరన్నా మన వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ ఎవరో దూరం వెళ్ళినప్పుడు, ఇంట్లోంచి ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆలోచన 3 days మనకు ఇది ఉంటుంది. ఆ టైంలో మనం భోజనానికి కూర్చొని వాళ్ళు గుర్తుంటారు, అదే ఈ టైంలో మనం అందరం కూర్చుని అప్పుడు తినాలనిపించదు. సో ఇదంటే ఏంటంటే ఆవిడ లక్షణం, అంటే జబ్బు ఊరుకోపోవటం, ఓకే, అన్నం తినకపోవటం, అలాగే కృషించిపోవటం, మాటికి తలుచుకోవటం. సో ఈ పోషిత భర్తకు మనకి ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, అది స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళు చెప్పలేదు కానీ నేను కొంచెం దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నది. రంగుగా నా మెడ మంగళసూత్రము రంగుతో కట్టిన సంగతి మరచెవు, అక్కడ మనకి ఆ లక్షణం కనిపిస్తుంది. కరెక్ట్. రంగుగా నా మెడ మంగళ సూత్రము రంగుగా నా మెడ మంగళ సూత్రము లలన లలన చెలియ చెలియ మగువ రంగుగా నా మేడ మంగళ సూత్రము లలన లలన చెలియ చెలియ మగువ రంగుగా నా మేడ మంగళ సూత్రము లలన లలన చెలియ చెలియ మగువ మగువ సగియ సగియ రంగుగ నా మేడ మంగళ సూత్రము లలన లలన చెలియ చెలియ మగువ మగువ సగియ సగియ రంగుగ నా మేడ మంగళ సూత్రము పొంగుచు కట్టిన సంగతి మరచెవు పొంగుచు కట్టిన సంగతి మరచెవు అధర సుధా రస మధురము గ్రోలిన అధర సుధా రస మధురము గ్రోలిన ప్రథమ సమాగమ విధమెల్ల మరచెవు ప్రథమ సమాగమ విధమెల్ల మరచెవు ప్రథమ సమాగమ విధమెల్ల మరచెవు ఒలలన నెతలలేనే ఓ యమ్మ. మళ్ళీ విరహంలోకి వచ్చేస్తుంది అక్కడ ఆవిడ. కరెక్ట్ కరెక్ట్. అంటే ఎప్పుడు అన్నమయ్య లాగాను ఆయన వర్క్స్ లాగాను ఒక జావలి ఒక పదంలో అయితే మీకు
స్పెసిఫిక్ గా అదే నాయక ఎమోషన్ క్యారీ ఆన్ అవుతుంది. కరెక్ట్ అవుతుంది. అవును, మనం చేస్తున్న డ్రామా కాబట్టి అవును, సో సెటిల్డ్ గా ఒక అవస్థ ఉండదు. మనకి ఒక చోట ఒక అవస్థ కనిపిస్తుంది, ఎండింగ్ వచ్చేసరికి దాన్ని అది ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో మనకున్న డ్రామాలో ఉండే మనం గమనించాల్సింది ఇది. అవును, అవును. సో ఆ చేంజెస్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ మధ్య మధ్యలో మారుతూ ఉంటాయి, తెలుసుకుని. సో కలహాంతరిత, నేను అది కలహాంతరిత, అవును, అక్కడ పోషిత భర్తృక, సారీ కళాంతరిత, పోషిత భద్రక చేసుకుని ఆ మధుర జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేసుకుని దేశాంతర్గత ఆయన గురించి చేసి బాధపడుతుంది. సో చివరికి వచ్చిన నేను తాళలేనంత మళ్ళీ విరహం వచ్చేసింది, విరోధకండి. సో ఇక లాస్ట్ది అభిసారిక. ఎక్కడికి తగ్గట్టుగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. అంటే ఏమనుకుంటే అది చేసేస్తుంది. మిగతా నాయకులందరూ కొంచెం ఎక్కడో వాళ్ళకి ఒక అమ్మో ఇలా ఇలా చేయొచ్చో చేయకూడదు నాయకంటే ఎమోషన్. అభిసారిక ఎమోషన్ ఏంటంటే ఇంకా లాస్ట్ స్టేజ్ లో మనం ఏం చేస్తాం, ఇంకా ఈ లాభం లేదు, పద నేనే వెతుకుతాను ఎక్కడున్నాడో వాడు అని చెప్పి బయలుదేరు. సో మిగతా అవస్థల్లో ఎక్కడో మనకు ఒక అనుమానం ఉంటుంది, అమ్మో నేను వెళ్తే చూసిన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని. సో అభిసారికి వచ్చేసరికి అలాంటిది ఏమి ఉండదు. చాలా ఆ అవస్థలో డేర్నెస్ వస్తుంది. సో ఆ డేర్నెస్ లో కూడా దాన్ని ఆ ఎమోషన్స్ రెండుగా డివైడ్ చేశారు, జ్యోత్స్నాభిసారిక, దివాభిసారిక. సో డేర్నెస్ లో కూడా మళ్ళీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ డేర్నెస్ కాదు. సో దివాభిసారిక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ డేర్నెస్ ఎమోషన్. అంటే అది పొద్దునైనా మధ్యాహ్నం అయినా అర్ధరాత్రి అయినా వాడికి అవసరం, నేను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. ఇంకొక ఎమోషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు అందరూ చూస్తారేమో కొంచెం చీకటి పడిని, అప్పుడైతే కొంచెం రోడ్లన్నీ ఫ్రీగా ఉంటాయి కదా, అప్పుడు మనం వెళ్ళి సెర్చ్ చేద్దాం అంటాం. సో ఆవిడ ఏంటంటే కొంచెం చీకటి పడిన తర్వాత ప్రియుడిని వెతుకుతూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో అభిసారికలో మళ్ళీ ఈ రెండు ఎమోషన్స్ మనకి అవస్థలో ఉన్నాయి. సో అభిసారిక వచ్చేసరికి మనకి తెలుస్తుంది, అందరికీ తెలిసిందే, ఓయమ్మ మాధవి, నా స్వామి ఎందుకు పోయెను, ఎచ్చటికి పోయెను, కాస్త వెతుకుదాం రావమ్మ. నేను మళ్ళీ ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఇదంతా కొంచెం బోర్గా ఉన్న, దాని లాస్ట్ ఇంకా నేను అభిసారిక లాస్ట్ ముగించేస్తాను. బోర్ కాదు, అమ్మో అసలు ఆ వర్డే అనకూడదు. ఇంజనీర్ గా మన డ్రామాలో ఉన్న బ్యూటీనెస్ కోసం నా తాపత్రయం. అబ్సల్యూట్లీ. కలాపానికి వచ్చేసరికల్లా మనకి ప్రహ్లాదలాగాను, ఉషా పన్నీలో గానీ వేరియస్ క్యారెక్టర్స్, వేరియేషన్స్ ఎమోషన్స్, కలర్ఫుల్ డ్రెస్సెస్ ఇవేం ఉండవు. ఎప్పుడు చూసినా ఆ రెండే, మాధవి సత్యభామే హోల్ అండ్ సోల్. ఇప్పుడు చేస్తున్న ఈ 2.5 hours కూర్చోబెట్టాలి ఆడియన్స్. అది ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్. 2.5 గంటలు ఒక 2 క్యారెక్టర్లు నుంచోబెట్టాలి అంటే ఇంపాసిబుల్. అందుకే అసలు మన నిజంగా జీవితాంతం మనం రుణపడ్డా మన గురువులు మన రుణం మనం తీర్చుకోలేము. వాళ్ళు చేసిన అద్భుతమైన ప్రయోగం మాధవి అనే ఒక హ్యూమర్ లేనిదే ఏ ఎమోషన్ నుంచి అయినా రిలీఫ్ ఏంటంటే హ్యూమరే. అవును, అది శృంగారం అవ్వచ్చు, వీరం అవ్వచ్చు, రౌద్రం అవ్వచ్చు, వీటన్నిటి నుంచి హ్యూమరే రిలీఫ్. సో ఈ ఎంతసేపు విరహం చూస్తారు, ఎంతసేపు ఈవిడ ఏడుపు చూస్తారు. అందుకని మాధవిని క్రియేట్ చేసి దానికి తగ్గట్టుగా హ్యూమర్ తీసుకొచ్చారు. ఎప్పుడైతే ఈవిడ నా స్వామి ఎందుకు పోయాను, ఎచ్చటికి పోయాను, కాస్త వెతుకుతాం రావే అని, అమ్మా పద ఏం చేస్తాం శాస్త్రి గారు, చేతులు కాలిన తర్వాత వైద్యం చేయించుకోవడం అంటే ఇదేనండి. అంటే ఆయన్ని కొట్టి తిట్టి నానా హింసలు పెట్టి పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏడ్చి ఆయన వెతుక్కుని వెళ్దాం, ఇదేదో ముందే చేయొచ్చుగా. సో హ్యూమర్ అంటే మర్చిపోతారు. ఆవిడ ఏడుపు మొహాన్ని చూసిన ఆడియన్స్ ఒక్కసారి హాహాహా నవ్వుకుంటారు. వెంటనే రిలీఫ్ ఇచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళని మూడ్లోకి. కరెక్ట్. అది చాలా కష్టమైన ఇది డ్రామా. అమ్మో చాలా. అయ్యా చేతులు కాలిన తర్వాత వైద్యం చేయించుకోవడం అంటే ఇలాగే ఉంటుంది. అమ్మా పద ఏం చేస్తావు, నీతో పాటే నేను వెతుకుదాం పద. నంద నందన స్వామి ఎందుకో తివి ఎందుకో తివి ఎందుకో తివి
నందనందన స్వామి ఎందు పోతివి ఎందు పోతివి ఎందు పోతివి రార నందనందన పూర్ణేందు వదన లోకౌవ్రజ ఆనందన పూర్ణేందు వదన లోకౌవ్రజ ఆనందన లోకౌవ్రజానందన గోవింద గోపాల వైకుంఠ ఎందు పోతివి ఎందు పోతివి ఎందు పోతివి గర స్వామి ఎందు పోతివి ఎందు పోతివి ఎందు పోతివి గర నీవెందు పోతివి ఎందు పోతివి ఎందు పోతివి గర స్వామి ఎందు పోతివి ఎందు పోతివి ఎందు పోతివి గర నీవెందు పోతివి ఎందు పోతివి ఎందు పోతివి గర స్వామి ఎందు పోతివి ఎందు పోతివి ఎందు పోతివి గర నీవెందు పోతివి ఎందు పోతివి స్వామి ఎందు పోతివి ఎందు పోతివి సామెందు పోతి ఎందు పోతివి ఎందు పోతివి గర నామెందు పోతివి ఎందు పోతివి ఎందు పోతివి గర నీవెందు పోతివి ఎందు పోతివి ఎందు పోతివి గర. సో ఇది ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫుట్ వర్క్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ చేస్తూ ఉంటామో సేమ్ టైము వెతకాలి. అవును. ఎందు పోతివి ఆ గమకం ఎలా విరుగుతోందో అవును బాడీ అలా కదులుతుంది. అవును. తక్కిట ఎందు పోతివి అది ఆ బ్యూటీనెస్ ఇలా మీకు చెప్పాను. అంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది. అవును. ఒకళ్ళు సంగీతం ఎలా ఆ గమకం వెళ్తుందో అలా మూవ్ అవుతారు, కొంతమంది సాహిత్యం ప్రకారం వెళ్తారు. సో ఎందుపోతిలో ఉన్న బ్యూటీనెస్ ఏంటంటే మన వాళ్ళు చేసింది ఆ ఓల్డ్ అడుగు స్ట్రక్చర్ అంతా అక్కడ పెట్టారు. సో ఆలి అంటే అది బంధం వేసి తిరగటం కాళ్ళతో, సో సమపాద స్టెప్స్ ఉంది. అంటే మన బ్యూటిఫుల్ కల్చర్ చాలా ఉంది. సో మనకి టైం ఇది ఉంది కాబట్టి అవును సరిపోదు. ఇది ఎంత పెద్ద వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ అంటే గంట 2 గంటలు అస్సలు దేనికి మనం న్యాయం చేకూర్చలేము. అది తప్పకుండా అది ఒక సపరేట్ ఏకంగా వర్క్ షాపే పెట్టుకోవాలి దానికోసం. నెక్స్ట్ ఇయర్ అదే ప్లాన్ చేద్దాం మనం తప్పకుండాను. అందుకని చేసేటప్పుడు ఒకటే, నాకు నేనేమి లెక్చర్స్ స్లోగన్స్ మెసేజెస్ ఏమి ఉండలేదు. నేను అబ్జర్వ్ చేసినంత వరకు ఏంటంటే నేను ఎంజాయ్ చేసేది 3 విషయాలు ఎంజాయ్ చేస్తాను. ఏంటంటే ఆ ఓల్డ్ బాడీ ఆ మూమెంట్ నాకు ఇష్టం. టైం ఆ క్యారెక్టర్ ఎంతవరకు ఉంది, ఆవిడ యొక్క అక్కడున్న అప్పుడు మెంటల్ స్టేట్స్, అంటే ఆ సాంగ్ లో ఆవిడ మెంటల్ స్టేటస్ ఎలా ఉంది. సో ఆవిడ ప్రౌఢ ముగ్ధ ఇది కొంచెం ఆలోచించుకుంటాం. రెండోది. 3 ఏంటి అంటే సేమ్ టైం నా గురువు చెప్పింది నేను న్యాయం చేస్తున్నానా లేదా, అంతే అంతే. సో ఈ 3 థింగ్స్ సో ఈ 3 ఆలోచిస్తాను. అంటే ఇంకొకటి ఓవర్ గా వెళ్ళిపోయి అదే స్తంభస్వేద రోధాంచ సురభంగో ఇవన్నీ ఎవడు చేస్తే నాయక స్తంభం అయిపోవాలి, స్వేదం వచ్చేయాలి అంటే వస్తాయా? అవన్నీ సాత్విక అభినయాలు, అవన్నీ రావు. ఆ స్టేజ్కి నేను లేను, ఇంకా నాలో చాలా రావాలి. అంత డీప్ గా వెళ్ళను. ఎమోషన్, డ్రామా, ఆ రిథమ్, అది మన ట్రెడిషన్, అది కూచిపూడి ట్రెడిషన్, అది
లేకపోతే అది రక్తి కట్టదు కూడాను. అది కంపల్సరీ. అదే కదండి మెయిన్. మన వాళ్ళు కూచిపూడి వెళ్ళి పెద్దవాళ్ళని అడిగితే ఒకటే అంటారు, అరే మీరు ఎప్పుడు నా ఓల్డ్ పీపుల్కి వెళ్ళి వాళ్ళు అడుగులు చేస్తాం, ఏమండి ఇది ఏ చారి ఏ మండలం అని అనుకో, అమ్మా మండలాలు చారులు తీసి పక్కన పెట్టు, నువ్వు జనరంజకంగా చేసావా లేదా, నువ్వు జనాన్ని రంజించిందా, కరెక్ట్. అది అని తెలియదా అని కాదు, వాళ్ళకి తెలుసు. వాళ్ళు మెయిన్ మోటివ్ ఏంటంటే వాళ్ళు అల్టిమేట్ నమో నమః గురువులకు. చాలండి. అది ఈ రోజు నేను అంటే ఇందులో ఏమన్నా చిన్న చిన్న తప్పులు ఉండుండొచ్చు. నాకు తెలిసినవి విన్నంత వరకు మీ నేను తప్పులన్నీ నావండి. మీరు అలాంటి అస్సలు ధ్యానమే వద్దు మీకు. అంతా అసలు ఎంత ఎమోషనల్ గా ఉండిందంటే అసలు ఇది ఎండ్ అయిపోతుందేమో అన్న బాధగా చాలా బాగుంది. అదే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ. ఫైనల్ ఈ కొంచెం జ్ఞానం రావడానికి ఒక్కటి నేను వాళ్ళ పేర్లు చెప్పాలి డెఫినెట్ గా. ఎందుకంటే తప్పకుండా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి తెలియాలి. అసలు మనం ఈ రోజున ఏదన్నా మనకు కావాల్సిన ఏదన్నా తెలియని విషయం గురించి ఏదైనా రిఫర్ చేయాలి, తెలుసుకోవాలి అనుకోవడానికి ముఖ్య కారణం అందరూ ఈ రోజుల్లో మర్చిపోయి ఉండొచ్చు ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి. కేవలం స్వర్గీయ డాక్టర్ చింతా రామనాథన్ గారి ఆయన పుణ్యమే. ఎందుకంటే హీఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ మనకు కూచిపూడిలో రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్గా బుక్స్ బయటికి తీసుకొచ్చిన ఆయనే. అంటే ఇవి కాదు నేనేది ఏదో ఈ ఎమోషన్స్ స్వాధీన పత్రిక ఇవన్నీ మనకి అన్ని వాటిలో ఉన్నాయి, ప్రతాప రుద్రియం అట్లా అన్నిట్లోనే ఉన్నాయి. బట్ కానీ మనం చేస్తున్న డ్రామాస్లో ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఎమోషన్స్ ఏ దరువుల్లో క్యారీ ఆన్ అవుతున్నాయి, ఈ అవస్థలే కాక దశవిధ కామ ఇవి ఉన్నాయి, చక్షుప్రీతి గుణనుతి, ఇవి ఎక్కడున్నాయి, భామా కలాపంలో ఎక్కడున్నాయి, అలాగే యక్షగానాల్లో ఏంటి అనేది ఈ మాత్రం మనకు దొరుకుతోంది అంటే ఫస్ట్ ఆయన చేసిన రీసెర్చ్. తర్వాత అందరూ చాలా మంది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అవన్నీ. బట్ మనకి రీసెర్చ్ కంటూ ఒక మార్గం చూపించిన ఆయన డాక్టర్ చింతా రామనాథన్ గారు. ఆయనకి మార్గం చూపించిన ఆయన జోగారావు గారు. ఆంధ్ర యక్షగాన వాంగ్మయం అని ఆయన రీసెర్చ్ వర్క్ బయటికి తీసుకురాకపోతే ఈరోజు ఇంత మనం మన యక్షగానాల గురించి కలాపాల గురించి మనం ఇంతగా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం. సో వారిద్దరికి మనం డెఫినెట్ గా కృతజ్ఞతలు. పాదాభివందనాలు. అంతేనండి. Thank you, Vedanta Venkatachalapati garu. Really appreciated you coming in and giving us all of this knowledge. And as I told you, ఇంత పెద్ద సముద్రంలో చిన్న నీటి బొట్టు లాగా ఏదో నా ఉడతావత్తి సహాయం చేసుకుంటూ మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి పిల్లలకి యంగర్ జనరేషన్ కి కొంచెం ఏదో ఒక ఇంచుగా సహాయం చేస్తే వాళ్ళు నేర్చుకుని ఈ ట్రెడిషన్ ని కొంచెం ముందుకు, ఎందుకంటే వాళ్ళే కదా those people are torch bearers of this one, so we have to give them this knowledge. And thank you for all of the things we did. మీరు ఇలా దీన్ని ఇంకా కంటిన్యూ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, తప్పకుండా మీ ఆశీర్వాదాలు. అందరినీ ఒకటే రిక్వెస్ట్, గురువులందరికీ ఇది మళ్ళీ ఒక పీరియడ్ లోకి మనం వచ్చాం. ఏ పీరియడ్ లో కంటే మళ్ళీ మనమే మన రాబోయే జనరేషన్ కి మనకు కూచిపూడి యొక్క ప్రాముఖ్యతని వాల్యూని చెప్పకపోతే ఇంకా రాబోయే కమింగ్ జనరేషన్స్ కి కూచిపూడి అనేది ఎంత గొప్పదో వాళ్ళకి తెలియదు. ఇట్స్ మనతోనే స్టాప్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి అందరు గురువులు ఇప్పుడు ఒక తాటి మీదకి వచ్చి ఓకే మనం డిఫరెంట్ టీచర్స్ స్కూల్స్ నుంచి వచ్చాం, అవన్నీ మర్చిపోదాం. అవన్నీ మర్చిపోయి అందరం కూచిపూడే కాబట్టి అందరం కలిసి ప్రతి ఒక్కరు ఈ అలా ఆరాధనని మొదలుపెట్టి సిద్ధేంద్ర ఆరాధనని సో తోచినట్టుగా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కి ఇది మన రూట్స్, ఇవి మనం ఇక్కడి నుంచి బిల్డ్ చేసుకుంటాం అనేది మీరు తెలియచెప్పాల్సిన అవసరం మీ మీద ఇప్పుడు వచ్చింది, ఎక్కువగా ఉంది. సో రాబోయే 10 సంవత్సరాలు మీ అందరూ చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే ఎంత స్ప్రెడ్ చేయగలమో కూచిపూడిని మన వంతుగా మనం స్ప్రెడ్ చేసి పిల్లలకి నెక్స్ట్ జనరేషన్ అందించాలి. ఇది నా మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్న విన్నపం. ఇదంతా ఇది విన్నపం అది తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. బాయ్. Sneha, that was amazing, enlightening, rejuvenating, everything. You name it, you got it. He is an embodiment of, I can't even tell how much I appreciate him coming and doing it. It's really,
my blessing, or I should say my honor, to welcome him in here. Now Absolutely. we have And another. Go ahead. words just fall short. And I think all we can do is be grateful for the experience and absorb as much of it as we Observer. can. Yes. Absolutely. And it is, I think we've got so many esteemed artists that we are honored to welcome here today. It is sometimes hard to jump from one to the other, but Yes. in We have in to. the Yes. I mean, like when we the have so many artists in this world that we would love to learn a little bit from and gain a little experience from, absolutely. again, we have another very, very esteemed guest with us, and it is our honor to welcome Srimati Jyoti Chintalapudi. She has trained under legendary gurus like Vempati Nageshwari and Padma Shri Dr. Shobha Naidu. She has been an approved A-grade artist in Doordarshan. She won several awards from major organizations. She was also conferred with the title Natya Mayuri at a very young age. She has successfully completed her 4-year diploma in Natya Shastra, which is the theory of dance, and she's also received the Natya Visharada. She graduated as a master's in Kuchipudi from the University of Silicon Andhra. She has extensively toured in India, UK, and USA with her guru Padma Shri Dr. Shobha Naidu as a solo artist, and also played lead roles in various dance dramas like Rukmini and Narada in Sri Krishna Parijatam, diversified roles like Briju Maharshi, Brahma, Parvati in Kalyana Srinivasam, and so many more that I'm sure we will get to hear a few tidbits, a few remembrances and reflections very soon directly from Jyotiaka's experiences. She moved to the USA in 1995 and established the Natya Jyoti Kuchipudi Dance Academy. She has many solo and thematic productions and choreographies to her credit. Apart from being a performer and a dance instructor, she has also served several local Indian and Telugu associations as a cultural chair. She takes pride in starting Nrityotsava, which is a dance festival with all classical dance forms on a professional level in one platform. She was fortunate to be the prime coordinator of the United States for all 5 international Kuchipudi dance conventions of Silicon Andhra, with over 10,000 delegates from various countries. She is currently serving as the vice president for Kuchipudi of Silicon Andhra, the director of the student outreach in the University of Silicon Andhra, and the core team member in developing the Kuchipudi village under the Smart Village adoption. Again, it is our honor and pleasure to welcome you here into our virtual studio. Namaskara, welcome. Namaskaram, Jyoti garu. Welcome to Siddhendra Aradhana 2022. It's an honor and a pleasure to welcome you. Thank you very much, in spite of all the things which are going on. Thank you so much. It's an honor, as I told you. It is. Go ahead. Thank you. Thank you so much, Kiran and Sneha. That was very generous of you to introduce in such an elaborate way. The little that we can do, whatever I can contribute to the mega effort that you all are doing, I'm here to give little I can. I mean, what we are doing again is a small drop in a huge big ocean, and what you're doing is amazing. Being a vice president in Silicon Andhra for Kuchipudi department, it's like really awesome. Thank you so much for doing what you're doing and encouraging all the younger generations to work on theoretical aspect, not just practicals. So thank you for that. And then I can't even begin to give my gratitude towards what you do and what, because I get calls from you when the exams come and all, and then I really appreciate that, because how many people are really going out of their way and calling, and then making sure the students are all up to date and all of that. Really appreciated and commendable. As before Venkatachalapati Garu was saying that it's a humble pleading to all the gurus to teach the kids now, younger generation, about Kuchipudi, and that's what you're doing. And thank you for that. It's all, whatever we are doing, it is a collective effort, Kiran. There is nothing that I am doing alone. If there is a program, then it is all, you are all contributing in an equal way, I would say. I mean, just starting a program doesn't do anything. You are able to do today because many
gurus came together. In the same Yes, way, exactly. through Silikanandra, if we are doing anything, it is only because, again, you all are coming together. So it is anything that we do is a collective effort. So It is, we have, but to get that thought, ఒక్క బీజం రావాలి కదా, అది ఆ thought has come to you, and then it is a collective effort, but to get that first thought is what it counts. So I think I should give all the credit to Silikanandra team members, especially Anand Garu, because I am selfish. Here I am a Kuchipudi artist. So right. if I am doing for Kuchipudi, there's nothing really great about it. So if they are doing, they are the great people. So Correct, they correct. have nothing to do with Kuchipudi, but they are doing still. So Yes. I'm honored to be part, and thank you so much. Thank you. So, as you know, our this year Siddhendra Aradhana 2022 is going on a theme, Ashtavidanayaka Avasthas, and we had an elaborate and wonderful brief session by Vedanta Venkatachalapati Garu today about just Bhama Kalapam aspect of it, and that is Samudram. Again, I could say that's an ocean, which he could elaborate in 1.5 hours, which was rejuvenating, honestly. Now, coming to you, what do you think Abhinaya is for you, and what is the Nayaka you're trying to depict today? Abhinaya, in technical terms, there is nothing much to explain that we all don't know. It's like just taking the true meaning of the lyrics closer to the audience and doing Rasanishpatti. But in general, I feel like as a artist, the Abhinaya is slightly in a higher level where it is something that we have a liberty with a responsibility. So it is just not something that we express whatever we feel like. I mean, as Anupama spoke earlier yesterday, or whatever the Naika concept that thoroughly dealt by Venku before me, these all tell the next generation how important it is to know each song that they are depicting, in what level they need to depict. Abhinaya is not just smiling, or uh, just the Navarasas concept is one level, the Astavida Naika is another level, and Correct. then going back to knowing the Vagyekara, and which generation, which period of time he comes from, and the background of it, the depth of the lyric. And it's an ocean. The more they learn, the more they will be able to carry it and do it. And hopefully we are the blessed ones. We walked and we saw the legendary gurus, Yes. and I believe that we have more responsibility, because the next generation are deprived of that. So it's a wonderful thing that you are doing, and probably we Thank need you. to add more video clips also of the legendary gurus as part of Absolutely. it, and just show what it is. So Abhinaya comes, it's a big package, and Fast. definitely the one that Yes. you have picked is a vast ocean there. Yes. As I said, I wish I could have, I did more justice to my commitment, but as I said, I'm in a emergency situation. I'm Yes. in India right now, but the Yes. little that I can do, I would do Kandita depiction with the Pataviramaya Javali, a small part of it. But whichever order you want to do, I will. No, you start, then we will go with your students' performances, please. Okay. I mean, I'll be just sitting and narrating. I won't be That's doing good. a very elaborate way. Uh, it is as I said, it is a Pataviramaya Javali, and in Purvi Kalyani. Uh, and it is a Khandita Nayaka. It is a Samanya Khandita Nayaka.
పలికదు నీ మాటలే మాయనుగా చదువు పలికదు నీ మాటలే మాయనుగా చదువు పలికదు నీ మాటలే మాయనుగా చదువు పలికదు నీ మాటలే మాయనుగా ఏమేమో బోధించిన మాన చేసి ఆడిత 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 మాటలే మాయనుగా సామి పలికద నీ మాటలే మాయనుగా చక్కని సామి వలే చెక్కిలి నొక్కి చక్కని సామి వలే చెక్కిలి నొక్కి రవ్వ ముక్కెర నీకిచ్చేనని కర్పూల చేసుకించిన మాటలే మాయనుగా రవ్వ ముక్కెర నీకిచ్చేనని కర్పూల చేసుకించిన ఈ మాటలే మాయనుగా సామి పలికద నీ మాటలే మాయనుగా సామి పలికద నీ మాటలే మాయనుగా మాటి మాటికి మధు మాటలాడ పిలుచుచు మాటి మాటికి మధు మాటలాడ పిలుచుచు బట్టీలు పంపినది పాటోటముతో నిండిన మాటలే మాయనుగా వెండి బట్టీలు పంపినది పాటోటముతో నిండిన ఈ మాటలే మాయనుగా సామి పలికద నీ మాటలే మాయనుగా సామి పలికద నీ మాటలే మాయనుగా సామి పలికద నీ మాటలే మాయనుగా That was wonderful, Jyoti. It was like really, I could see, your hero coming in and pleading you and pushing him away. It was so nice. Very well done, put together in spite of the issues you have. Thank you so much for coming and making this event a wonderful one. Thank you. Thank you so much. And it's all blessings of my guru and everybody up there who have set the bar very high, and hopefully we will be able to live up to their expectations and take the wonderful dance Next form year, that we are gifted with to yes, the next generation in its pure form. So that's all we are striving hoping. for, and we'll keep giving our best, and I'm sure there are I'm happy. good Yep, days ahead. happy to hear that. And then, Yeah. And definitely one suggestion that I would like to say is, nowadays, for all the kids, it has become like Ranga Pravesham as the graduation kind of a thing. But, yes, Ranga Pravesham literally means Ranga Pravesham. It's only the first entry Stepping. onto the stage, and correct. that is where they begin their journey as an artist. And I hopefully they will learn and the importance of the theoretical aspects too. So I take pride that wonderful university like University of Silicon Andhra is there now for the next generation kids to take advantage to. Yes. So not only that, there are several programs, anything that they can do within their whatever the time permits, learn a Correct. little bit more beyond
doing 7 items, 10 items, 12 items. So there is a lot more that you can understand the depth. So if they can learn something out of the programs and efforts that you're putting, these are the events that they need to see to understand how vast our art forms Culture. are, Yes, our culture absolutely. and richness. So truly, heartfelt thanks and wonderful efforts, and keep rocking, keep doing, and we are here whichever little way that we can contribute to your Thank you. efforts too. Thank you so much. And hopefully next year we can do in person. With this pandemic, we have only limited, um, I would say limited knowledge, not knowledge per se, limited availability, wherein we can at least do this way. But next year, hopefully, we will go, in person live, and I would see you all in person. That Yeah, would I be great. mean, this platform is not so bad either. I mean, It see is how now. beautifully it has reached across the globe. Wherever they are, at least they are able to take advantage and watch it. Yeah, there is nothing like meeting in person. So No, hopefully of course, we yeah. will do that in future too. While streaming it like this, we can still meet on in Absolutely, person. absolutely. We can do both, maybe. Okay. Yeah, Thank you, Jyoti. And then we will continue with your students' performance right now. And sure. thanks for the timely, act. Thank you. I'm going to share the screen. Give me 1 minute. प्रभु प्राणनादं विभुं विश्वनादं जगन्नाथनादं सदानन्दभाजम् प्रभु प्राणनादं विभुं विश्वनादं जगन्नाथनादं सदानन्दभाजम् भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनादं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनादं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गणेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालम् गणेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिकालम् जटाधूतगङ्गोत्तरङ्गैर्विशिष्टं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे जटाधूतगङ्गोत्तरङ्गैर्विशिष्टं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदाकरं मण्डलं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषादरन्दम् मुदाकरं मण्डलं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषादरन्दम् अनादिर्नपारं महामोहमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे अनादिर्नपारं महामोहमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वटादो निवासं महातातहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशम्
बटादो निवासं महाटाटहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशम् गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानवीरे गिरीशं सुरेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानवीरे गिरीन्द्रात्मजातं गृहीतार्थदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा अन्नगेहम् गिरीन्द्रात्मजातं गृहीतार्थदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा अन्नगेहम् परब्रह्म ब्रह्मादिधीर्वं समानौ शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे परब्रह्म ब्रह्मादिधीर्वं समानौ शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां ददानं पदाम्भोजनं त्रायतां ददानं कपालं त्रिशूलं कराभ्यां ददानं पदाम्भोजनं त्रायतां ददानं बलिवर्धयानां सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे बलिवर्धयानां सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे सदस्यन्त्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनीकस्य मित्रम् सदस्यन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनीकस्य मित्रम् अपर्णाकणत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे अपर्णाकणत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं स्थवं वेदसारं सदा निर्विकारम् हरं सर्पहारं चिताभूविहारं स्थवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यः प्रभाते नरस्थूलपाणि पठेत् स्तोत्ररत्नं त्विह प्राप्यरत्नम् स्वयं यः प्रभाते नरस्थूलपाणि पठेत् स्तोत्ररत्नं त्विह प्राप्यरत्नम् सुपुत्रं सुभार्यां सुमित्रं कलत्रं विचित्रैकमाराध्य मोक्षं प्रयाति सुपुत्रं सुभार्यां सुमित्रं कलत्रं विचित्रैकमाराध्य मोक्षं प्रयाति That was wonderful. They did an awesome job. Thank you. And I would like to say a couple of words about Kranti and Kirti because
I take very much pride because being in college and Kranti being in med school also she continued, and there have been more than 10 plus years of training. But the thing is, majority of their training was online. They are in Omaha, I'm in Atlanta. Oh, So wow. and I was, my happiest moment was when Kranti said, Auntie, I want to start teaching. So the next generation kids, because the moment I started teaching in America, more than my Rangapravesham, I always counted how many kids are going. Because, when you take Master Garu or when you take my Shobha Naidu Garu, they have given hundreds of gurus to the community back to teach. So Correct. today, when I am teaching, the only thing in the back of the mind that runs is how many gurus am I going to give? And Yes. not only not gurus, but quality gurus, like, Yes. who knows in and out of it, who knows the depth of it, and teach it with responsibility. So I take great pride that at least, there are some there So, who are coming out and showing the interest to teaching, and I hope there is some hope that yes, that the tradition should continue. Yes, continues. definitely. And then I think we should take Kranti and Kranti Sudha and Kirti Sudha as an example. And even after their, 12th grade, once they go on to college, also they can continue and they should continue. Yeah. And Arangetram or Rangapravesham is not the stop. It's just the beginning, and that's even if you don't do that, you can still continue, or you can still become a student teacher, then teacher. There is no It's easy to say that they have to continue, Kiran, but it is important to yes, create platforms too. So, ex- it is it to encourage them. What are we doing is also something that we need to constantly keep do it, checking keep and checking. making sure that we keep inspiring them in many ways and showing the venues how to progress also, because I hear you. they are already in a foreign land, and whatever we give is what they know. So, Correct. and thanks to you again. So No, this oh, is something again. What you said, I will take that. I'll take that. See, you are a teacher in Silicon Andhra teaching us. So you said because of all of the teachers, that is what is happening, and same is the case here. Because you all came forward, this is happening. So if I were to call all of the teachers and they say, "Hey, I can't do it," then this wouldn't have happened. So again, thanks for every guru who has participated and came forward to make this event a success. Thank you so much, Jyoti. thank you. Thanks a lot, Kiran, and thank you, Sneha, and whoever the team members are behind the scenes. I'm sure there are many more working for the perfection of Yeah, this execution of this event. Thanks sure. to one and all, and thanks to all the audience who are watching. Bless Thank us so that we can keep doing many more. Thank you. Absolutely. Yeah. Take care and hope things become normal from your end. Thank you. I I know. think one of the very, very profound things that you mentioned is that we're always asking students to keep learning, but it is also, like you said, so important to have the right gurus or the right teachers and develop their talent, because it's not easy. It's not easy to teach the Not amount of. I know how many times I gave up because of the family needs, or the, you know, being in a place where I could not leave my kids, and my husband being a physician, I did not get much help. So I dropped so many times. And, thanks to my guru, with her blessing, she constantly said, art is not something that you choose. It is yes, something that it God chooses. has chosen. The art has chosen to come to you. So it is a responsibility. It is not a entertainment. So it is No, it's like, not. No, so it's so the few of us are blessed with it to be introduced to come closer to divine, and it is his blessings and our guru's blessings, and we'll keep going with the same inspiration. And thank you once again, Amma. Thank you. thank you. Thank you. So much. I think, at the risk of sounding repetitive, I have to say again that it is like a downpour that we are experiencing, and I think we can just soak it in,
sometimes words fall short, but thank you so much for being part of this event today. Thank you so much for everything that you might have inspired so many of those who are watching. Thank you. Yes. Thank you and have a good night, Jyoti. She's joining from India, so thank you. Wonderful. Thank you so much. I think one of the few positives of having a virtual event like this is that we are able to accommodate people in various different time zones and locations. So let's Yes. count our positives, let's count our blessings, and um, with that, on that note, let's welcome our next beautiful guest into our studio, Srimati Shailaja Pulela, who is an eminent Kuchipudi artist, founder and director of Natya Tarangini Kuchipudi Academy from Canton, Michigan. She is one of the senior disciples of the legendary maestro Padma Bhushan Guru Dr. Vempati Chinnasatyam of Kuchipudi Art Academy in Chennai. She has choreographed numerous solo dance numbers, but also choreographed, produced, and directed thematic presentations like Shri Krishna Lilu, Shivanjali, Sankranti Sambralu, and dance drama like Abhignana Shakuntalam, to name a few. She seeks to impart a deep understanding of the various components that constitute every movement and gesture in Kuchipudi. And also, she would like to bring out an awareness of the Indian culture into the community by conducting workshops, lecture demonstrations in public schools, museums, district libraries, community outreach programs. She has, of course, won several accolades over the years. She has been bestowed with titles like Natya Rani, Natya Visharadha. She's a diploma holder in the Kuchipudi dance from Telugu University in Hyderabad. She has also been recognized by the US Census Bureau for helping to paint the new portrait of America, the Orchestra Canton for organizing and coordinating Fusion Festival inspirations from India, and felicitations for outstanding service and contributions in promoting Indian culture and performing arts in the USA from various religious, cultural, and outreach organizations. She recently received the title Natyakala Shikharojvala from Ranga Ramanuja VKS Production and Cultural Council, Chennai. She is an affiliated guru in Sampada and trains students for the Kuchipudi certification course from Telugu University. Welcome to our studio. It is our honor again to have you with us. Welcome, Shailaja Garu. Thank you for joining again. Namaste, Andy Kiranmai Garu and Sneha. Hello. Thank you for being a part of Siddhendra Aradhana 2022 Season 2. Really appreciate you taking time and being a part of this wonderful event. You make it, all the gurus like you make the whole event full and meaningful. So Thank you so much for having me, being part of this festival. I'm very delighted to be and honored to be part of this. And I'm very excited being part of this. Thank you. So how do you want to, and I've been telling you that we have a team going on for this Aradhana 2022. Last year we had also, and this year we have a team of Naikas, with Ashtavidha Nayika Avasthas. So we had a wonderful, wonderful demonstration just about an hour ago by Vedanta Mekata Chalpati Garu, and it was like rejuvenating. And yesterday we had Anupama Kailash Garu talking about Nayakas in Annamaya Kirtanas. And then we had, on Friday, we had Shailaja, not Shailaja, I'm sorry, Shasikala Akka, and all of them contributing, talking about their experiences. Now we have in our studio, Shailaja Garu, it's like really an honor. I would, ask you to jump into the items which you're going to perform, or you want to do first talk about yours, or talk. Go ahead. Yes. I know we are maybe a little running late, but hopefully it's okay. That's okay. We have to spend a few minutes. Yes. So, Sri Guru Bhyo Namaha, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams to everyone online watching this, and blessing all of us to continue doing such events more and more in future.
So when it comes to Abhinaya, it's the expression, but Angika Abhinaya, Aharyam, Satvikam, these are all pretty standards, but I was introduced to Vachika Abhinayam at a very young age. Very young age means very young age. We can go back all the way to 80s actually to when I got introduced to Vachika Abhinayam, and my fascination from that time started. So my parents are from Vizag and Vijayanagaram, and my father is a physician, so he moved to Guntur for his job. Then what happened was I was very young and I don't know anything about dance. And then my grandmother's cousin, she used to learn from Prahalad Sarmagaru. They came to perform in Guntur at that point of time, and we went to performance because it's cousins. It's multi-generational, so her daughter is pretty much like my mother's age or my mother's cousin, but it's my grandmother's cousin's daughter. సో ఆ కాలంలో అంటే పెద్ద ఫ్యామిలీస్ లో ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ బికమ్స్ కజిన్స్ అండ్ దెన్ సో Correct. True. వాళ్ళ Yep. పర్ఫార్మెన్స్ చూసాక ఐ డోంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ టిల్ డేట్ దట్ ఐ వెంట్ ఆన్ హంగర్ స్ట్రైక్ లుక్స్ లైక్ టు మేక్ షూర్ ఐ గో అండ్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ డాన్స్. Oh, అమ్మ wow. ఇప్పటికీ చెప్తారు లైక్ ఇట్స్ లైక్ 3 రోజులు తిండి తినలేదు, పేచి పెట్టేవు చాలా, దట్ డాన్స్ నేర్పించమని. ఐ డెంట్ నో దట్ ఇట్ వాస్ భరతనాట్యం ఆర్ కూచు, ఏమీ తెలియని వయస్సు. లైక్ అబ్సల్యూట్లీ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ మచ్ అబౌట్ వాట్ స్టైల్ దే ఆర్ డూయింగ్, వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, వై దే ఆర్ డూయింగ్. అందులో వాళ్ళు అప్పుడు స్త్రీ పాత్రలు పురుషులే Yeah. చేసేవాళ్ళు, లైక్ మెన్ యూస్ టు డూ ద But, విమెన్ క్యారెక్టర్. uh, సో అదన్నీ చూసాక ఆ ప్రోగ్రామ్ ఐ వెంట్ ఆన్ హంగర్ స్ట్రైక్, అండ్ దెన్ మై మదర్ ఫౌండ్ ఎవరున్నారు గుంటూరులో. ఐ గ్రూ అప్ మోస్ట్లీ ఇన్ గుంటూరు, ఈవెన్ దో ఐమ్ బోర్న్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ వైజాగ్, right. but mostly grew up in Guntur. So appudu then we found my first guru, Chinta Adinarayan Sarma garu. Oh, He's the one where I started Tam Digi Digi Tas, and then he just came, and we started in his school, and school mundu dance class, school tarvata dance class, and yes. it was It's such a wonderful journey, like 7 I, days a week. There is no Sunday, there's no rain or shine. It's like dance class before and I, after. So it was so exciting. And then this competitions happened, if we forward little more, like mid 80s. So Andhra Cultural Association vallu, they are conducting a competition. The theme they picked was Bhama Kalapam, and the oh, timing was 45 minutes. So they wow. are expecting, and the theme was so elaborate that they are expecting Pravesadaru, then Vachika Abhinayam, plus Madana, Rangugana Mada, వాళ్ళకి సెట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. Program ఇవన్నీ కూడా చేయాలి in within 45 45 minutes. And it's a competition, minutes. statewide competition. It's not like just a local competition. Right, right. So it's like I was probably middle school, not even that. So you can imagine, like it's like, so master garu, Chinta master garu em chesarante, train chesaru. Pravesa garu, whatever the syllabus they gave in that Right. competition as a necessity, he Yeah. covered the syllabus. Nato Batu, he trained others or a couple of other students of his Oh, also. So it's not మా గ్రూప్ లోనే మాస్టర్ గారి కిందనే ఒక 4 people are trained for the competition, and then it's like around the ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుడు complete గా we had people coming and participating in the competition. It was right. neck to neck healthy competition, and then that's when I got introduced to వాచిక అభినయం. భామకలాపంలో ఉన్న డైలాగ్స్ అన్ని మెమరైజ్ చేసి చెప్పి ప్రొడ్యూస్ చేసి, ఇట్ వాజ్ లైక్ మాస్టర్ గారు చెప్పారు, బికాస్ యు ఆర్ సో యంగ్ యూ డోంట్ రియల్లీ అండర్స్టాండ్ ద Understand it. Yeah. because you're just middle schooler. So with like 6th grade or so, you hardly know much about what's actually in there. So Right. చెప్పారు, మనం చేసేసాము. So that's how I was some reason fascinated, and then I won the prize, and I won the first prize. And it was such a pride back then, Of because course.
మాస్టర్ గారి స్టూడెంట్స్ కూడా ఇంకో ముగ్గురు ఉన్నా, he taught everybody equally. Equal. But I was able to secure the first prize, and also I was able to secure Natyarani for that. That's nice. Wonderful. వార్షికాభినయం అన్నది కూడా అంత చెప్పారు, చేసేసాము, we got the prize. Then if you forward, then we came to know about being, because our grandparents are from Vizag, master garu chintama, I mean వెంపటి మాస్టర్ గారు అకాడమీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారని తెలిసి we went back to, we always go to Vizag to see grandparents. So Vizag లో మాస్టర్ గారు అకాడమీ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నాలు చేసి దెన్ సమ్మర్స్ లో వెళ్ళాను. బట్ దట్ అకాడమీ వాజ్ ఫస్ట్, ఇట్ వాజ్ ఇన్ ఎ రెంటెడ్ బిల్డింగ్. ఇట్ వాజ్ స్టిల్ లైక్ transportation was not that great, because appatlo it's not like we have Ubers and all these to just go just like that. So and bhayam undedi ante anta dooram class ki pampadam annadi, it's like somebody has to take us and bring us back. So those things are happening. And then Master Garu's academy, Vempati Master's academy, was all the way too far, like in Vizag. Like it's such an isolated place. Even though you get down the city bus, you walk 3 miles or 3 kilometers fine and nadichi velte kani academy raadu. Super lonely place. And then every day I used to find some ride to go just for the class. Alaga, then that's how I went to Vizag Academy, only in summers, where I got Balaka and other teaching. And then I was introduced to master style at that. I mean, even Chinta Master Garu is also doing the master style, but not more. So if you then it's like ఎలాగైనా మెడ్రాస్ వెళ్ళాలి, నేర్చుకోవాలి, మాస్టర్ గారి అకాడమీలో ఉండాలి. బట్ అగైన్ ఏజ్ అండ్ అంత చిన్నతనంలో చదువు మానేసి వెళ్ళిపోతే ఇట్స్ లైక్ యు నో హౌ థింగ్స్ ఆర్, రైట్? సో ఇట్స్ అలా లేకుండా దెన్ వన్స్ ఇన్ ఎర్లీ 90s, ఓకే పర్వాలేదు పంపించచ్చు, మెడ్రాస్ దాకా పంపచ్చు అనుకున్నప్పుడు పేరెంట్స్ మేడ్ ఎ డెసిషన్. అండ్ దెన్ మాస్టర్ గారు ఆల్సో అలౌడ్ మీ టు గో టు యూనివర్సిటీ టు డూ మై ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్. సో అప్పుడు మాస్టర్ గారు, వెంపటి మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యి ఐ కంటిన్యూడ్. అండ్ దాట్స్ వేర్ ఈ మధ్యలో సో మెనీ ప్రోగ్రామ్స్, సో మెనీ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఫ్రమ్ గ్రేట్ లెజెండరీ పీపుల్. ఇప్పుడు వేదాంతం సత్యనారాయణ శర్మ గారు ఎన్నిసార్లు వచ్చి పర్ఫార్మ్ చేశారు, ఎన్ని డాన్స్ డ్రామాలో. హీ యూస్ టు డూ భామ కలాపం, హీ యూస్ టు డూ విప్రనారాయణ. ఆయన ఐ మీన్ అగైన్ ఎ మ్యాన్ portraying a woman's role, it's like so much fascinated. Chala, it's like ఏమిటో ఆ మ్యాజిక్. when see the performances, it's like plus ఓ పక్కన చెయ్యాలన్న ఇది, and on top of it, it's like oh my god, what are they doing, really like amazing. It's like how can we even do that, like how can a man do such a thing అనుకుంటూ. It's like it was so fascinating. And when I came to Vempati Master Garu, since a lot of basics have been covered, మాస్టర్ గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎన్ని డాన్స్ డ్రామాస్, ఇట్స్ లైక్ all the big people, all the very senior artists. ఇప్పుడు so many senior artists used to come and participate. So Ramayanam kani, Ramayanamlo actually ga nenu Venku were a pair in Ramayanam when we did. రుక్మిణి కళ్యాణం కానీ, క్షీరసాగర మదనం కానీ, రత్తయ్య శర్మ గారు వచ్చేవాడు క్షీరసాగర మదనంకి, లేకపోతే హరవిలాసంకి, యు నేమ్ ఇట్, ఆల్మోస్ట్ 6 or 7 బ్యాలెస్ మాస్టర్ గారితో చేయడం, సీయింగ్ ఆల్ ద ఆర్టిస్ట్. ఇట్స్ లైక్ అమేజింగ్ అండ్ లెర్నింగ్, watching and learning. It's such an amazing experience. Yes, it is. When it comes to abhinaya in that aspect, రుక్మిణి కళ్యాణంలో ఒక శిశుపాలుడి సభలో కోట్ డాన్స్, ఒక డాన్స్ ఉంది. కరెక్ట్. ఆ డాన్స్ ఎంత ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్ అంటే, యూ నీడ్ టు డూ ద స్టెప్స్, యూ నీడ్ టు డూ ద ఫ్లోయీ నైస్ గ్రేస్ఫుల్ బాడీ మూవ్మెంట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, all three combined. Correct. And above and beyond that, it's like the lyrics are so intricate, out of the place. Definitely out of the place. It's like so sensual, so erotic, I can say. Right. You still need to do rehearsals low, so many people around, because it's a ballet. You're about 30 plus people, and then
భయం ఉండకూడదు, సిగ్గుపడకూడదు, చెయ్యాలి. మాస్టర్ గారి దగ్గర చెయ్యాలి, చేసామని అనిపించుకోవాలి. కరెక్ట్. It's like, and sometimes when we go on performance, it's not exactly the same thing what we did in the rehearsals, because Yes. if the Sisupala is more spontaneous on the stage, you need to change your sides to figure out which way you need to go. If you Yes. right practice chesina, when you go on stage, if Sisupala is moving, then you need to adapt to it spontaneously on the spot and move it. So Yes. it was such a challenge and it was such a learning experience. Um, doing so many ballets in late 90s, I was so honored that I was there when Master Garu is choreographing Ardhanarishwaram right from scratch. It's Oh, like wow. such an honor to do Ardhanarishwaram. Master Garu used to start the class, morning class ayipedi, Madhyanam break. Then we had evening Sangeetam and Sanskrit class, and then dance class till 7:30. Then Master Garu used to come at 8 Wow. p.m. and started choreographing Ardhanarishwaram. It goes all the way to like 12:30 or 1. I can imagine for sure. Yes, Such a delightful experience I know. choreography. I can ఆ already. స్పూన్స్ అవి రాకపోతే పాచిపోయిన వెళ్ళి గరిట తిప్పండి. He's like, go in the kitchen, just cook. Like, you're not able to do the spin. And the first program, మాస్టర్ గారి గురించి నేను చెప్పే అంత పెద్దదాన్ని కాదు, but attention to detail, the way he designed the costumes, including the hairdress and everything. The first performance we did in Madras Music Academy back in, I would say, 97, Ankunda, if I remember right. So Okay. these are those days. So that's how my journey continued. And then learning from all these artists, watching them and learning them. Ippudu more adaptation, more understanding, because I grew much older to the lyrics, and I think I'm able to justify a little bit at this point of time. Because maturity. No, it plays a lot of Yeah, yeah, plays a role. Yes, it does. yeah. Yeah. So that's how it all started, and then being with Master Garu from the 2000, Master Garu came here. We did performances again. Akshira Sagar Madana, Mani Kalyanam. 2004, 2010. That was Yes. 2008 and 10. That was pretty much last toured with Yeah. Last. Master Garu. Yeah. Yeah, yeah. సో ఆ వాచిక అభినయం చిన్నప్పుడు చేసిన మేబీ ఫ్యాంటసీ అనుకోండి, ప్యాషన్ అనుకోండి. సో ఐ ట్రై టు ఇన్కార్పొరేట్ దాట్ in my Sure. students' Ranga Pravesam. 2011, I found that one kid who is able to do this dialogues, exact the modulation నేర్పించి తెలుగు బాగానే మాట్లాడుతుంది. సో మాడ్యులేషన్ నేర్పించి తనకి డైలాగ్స్ తన చేతే చెప్పించి 2011 రంగప్రవేశం I did Ah, that. And in 2017, I found one more student who did that again. So it was nice. It was such an honor to see the next generation able absolutely. to say those Telugu clarity తో క్లియర్ గా చెప్పగలిగి. So it's rare to find some of them, but I was able to do for two of my students. And That's good. That's wonderful. Vachika Abhinayam, same. That's what I'm saying. We have to keep up the tradition. Which we just we before you Jyoti Garu was also of the same and then before Jyoti Garu it was with Venkatachalapati. The way he explained how important is Vachika Abhinayam for Yeah. all of this and the differences of Nayakas between Satyabhama and Usha, how although the same mood is there, the Mhm. same Nayaka, but two different characters. So Yes. Mugdha Nayaki and also Praudha Nayaki Yeah. and Madan, what is that? Virodh Khandita. It was amazingly shown. So we have to maintain that tradition, and especially Kuchipudi is the only, not I wouldn't say only, but one of the few art forms where you have all four abhinayas. Yeah. Yeah. It- Yeah. Aharya, Angika, Vachika, and also Satvika Abhinaya. So Yeah. Vachika Abhinaya plays a very integral and an important role in Kuchipudi tradition. Yeah. So We came from dance drama tradition, so that's it's exactly. Yep. like Yep.
it's there, right there. We just need to adapt more and Adapt explore it. more. Correct. And then hopefully find students who can take it too. Take it. Yes. It's not like you find every time the same caliber students who can take it forward. Yes. So the 2011, I did 120. I was like, oh, it's been such a long time since I found one more student who would able to do that and justify it. Edo chesayadam kaadu. No, I agree. Justify what they are able to do it and bring them out actually. Able to see a students where we can pull them out and bring them out. Yes. We should definitely push it a little more. Yeah. Absolutely. Yeah. So what is the Nayika you're trying to portray? I'm trying to do a little bit of Kandita Andi and also a little bit of Swadhina Patika. Today is a Kandita day. I know. First I picked Kandita, but it's going to be very, very short presentation. That's okay. Yeah. If you mute yourself, we can't hear your song. Okay. Awesome. That's wonderful. Vani Pontu Chalu Vaddane. Very nice. Yeah. This one has 4 different characters: the narrator, the hero, the heroine, and it's Kannada Ragam Rupakatharam. So okay, awesome. So next we will have the Swadhina Patika. Yeah. Okay, so let's go ahead. Very short presentation too. No, that's okay. A little bit running out of time. No, you're fine. Actually, Swadhina Patika అంటే భామకలాపంలో అందముగా ఆనందముగా ఆ 2 lines వస్తాయి. Then also the next one would be Kurimi Satrajit. Correct. So
కొంచెం సౌండ్ పెట్టగలరా? That was wonderful, like a glimpse of Swadhina Patika and also Bhama Kalapam. It's, I mean, like it's so apt because we had, you might have seen that we had a demonstration by Venkatachalapati in, yeah, so Venko, he did an amazing job. So, and we saw a glimpse of it. So thank you so much for this one, Sailaja Garu. And then thanks for being a part of Siddhendra Aradhana 2022. Shall we jump on to your students' performance then? You want to? Yes, my daughters and my disciples Oh, will of be course. performing Ananda Tandava. So we would be seeing the mirror then. I think so. So yes. Okay, let's jump on it.
महादेवेति संकीर्तने समीक्ष्यम् शिव महादेवेति संकीर्तने समीक्ष्यम् शिवभक्तिजनता साङ्गस्य सम्भाषणे सालोक्यं च शिवभक्तिजनता साङ्गस्य सम्भाषणे सालोक्यं च चराचरात्मका तनुज्ञाने भवानी पदे सायोज्यो चराचरात्मका तनुज्ञाने भवानी पदे सायोज्यो मम चित्तमत्र भवति स्वामी
That was very well done by your students and also come kids. There's a very, they both are very identical. Are they twins? లేదండి they are 4 years apart. One is a Oh. middle schooler, one is a high schooler. Okay. But yeah,
I mean, high schooler has a lot more practice than the middle schooler, but I had to bring up the middle schooler to match up with Of course, with yes. Pranavi. Yeah, yeah. So what are their names? Pranavi and Jahnavi. Pranavi and Jahnavi, thank you so much for being a part of Siddhendra Aradhana 2022. Keep your mom proud. Keep practicing. And then this is wonderful. So nice to see the younger generation coming up, Saraja Garu. Thank you very much. Thank you so much for giving this opportunity. I thank your entire team, Sneha and Meeru, and all the people behind this happening, because I know it's not just one person's thing. We all go through a teamwork, and thank you so much. And wishing many more coming up in months and years together ahead of us. Yeah, that's a blessing. Thank you so much, Saraja Garu, for being a part of 2022 Siddhendra Aradhana. By next year, hopefully we'll do in person. And then I was just talking the same to Jyoti. So this is also not that bad because we get to. Sneha is also saying the same thing. We get to meet different teachers from different places. Yeah, So yeah. it's a blessing in disguise. Definitely, yeah, definitely a blessing being virtual because you're always connected. We Correct. don't True. miss it much. Yes, stage performances are the way to go, but still we are not missing much because we are Yes. more connected, I can say this way. Yes. More Definitely. frequently connected too. More frequently connected, yes. But yeah, what we can do maybe from we can do both virtual and also in person Yes, at that next year. So with all of your blessings and cooperation, hopefully we will do it. Thank you so much again, and thanks for your time and effort. thank you. Thank you so Thank you. much. I thank all the audience too for Yes, watching. I do. Yeah, Yes, that's all the without them. audience. Without Yeah, them, we are. we are just artists. Yes. All right. Thank you. Wonderful. I think the future of art and culture is in great hands. I think we can just say that it was a beautiful morning session. I think we've got so much of inspiration and so much of reflection to do. I think this break until the evening is much necessary for everybody, so that we take a moment to Compile it. Yes, to compile it and go further. So evening session is going to be Pushpa Mala. Like it's not just Kuchipudi. We have different art forms coming and joining in together. That's our style. I guess last year we did the same thing. This year we're going to do the same thing. Getting all of the dance forms in under one roof. I mean, I tried to get most of the dance form. I can't say all of them. I'm missing a few, but how much ever we could do, we did. So thanks for Sneha for being so thank you you so much know for allowing wonderful. me to be a part of this. Thank you, and I thank all the audience for coming, watching us, blessing us. Thank you. See you You in all the see you in the next evening. part. Yep. See you. Bye bye.